కూర్చోనండి. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, నిన్ను ఎలాగో స్తుతించగలము తండ్రి. உம்மை எப்படியாக நாங்கள் துதிக்க முடியும்? ఈ 4 దినములు ఎంత త్వరితముగా గతించిపోయినవి. இந்த 4 நாட்கள் துரிதமாக கடந்து போய்விட்டது. పరలోకములోని దూతలు ఎంతగా నిన్ను పొగుడుతూ ఉంటారో మాకు తెలియదు. பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவதூதர்கள் உம்மை எப்படியாக தெரியாது. మాకు వచ్చిన భాషతో జ్ఞానముతో మేము ఇక్కడ నిన్ను స్తుతిస్తూ ఉన్నాము. எங்களுக்கு உள்ள பாஷையோடு ஞானங்களோடு நாங்கள் உம்மை துதித்துக் అయితే పరలోకములో మోషే పాటయు గొర్రెపిల్ల పాటయు పాడుచుండగా ఎంత గొప్ప నినాదములు పరలోకములో జరుగుతాయో మాకు తెలియదు ప్రభువా. பரலோகத்திலே மோசேயினுடைய பாடல்களையும் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய பாடல்களையும் பாடும்போது எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் பிறக்கும். నీవెంతగా స్తుతించబడుతూ ఉంటావు. நீர் எவ்வளவாக மகிமைப்படுத்தப்படுகிறீர். ఈ చిన్న జ్ఞానముతో మేము దాన్ని గ్రహించలేము. நாங்கள் இந்த சின்ன ஞானத்தினாலே அதை உணர முடியாது. ప్రభువా, మీరు మాకు గ్రహింపును దయచేయండి. ఆండవరే, నీరు ఎங்களுக்கு ఉణర్వై తాரும். సామెత చెప్పినట్లుగా హర్డ్ మెలడీస్ ఆర్ స్వీట్, దోస్ అన్హర్డ్ ఆర్ స్వీటర్. వినినటువంటి సంగీతమే ఎంత మాధుర్యముగా ఉన్నది, వినబడని సంగీతము ఎంతో ఉన్నది, అది ఎంతగా ఇంకా మాధుర్యంగా ఉంటుందో అని. கேட்கக்கூடிய சங்கீதமே உழவு ஒரு அழகாக இருக்கிறது, இன்பமாக இருக்கிறது. கேட்க கூடாது, எங்களால் கேட்க முடியாத சங்கீதம் எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கும். ప్రభువా, నీవు మా కొరకు ఎన్నో రహస్యములను దాచి ఉంచినావు. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்காக எவ்வளவோ ரகசியத்தை மறைத்து வைத்திருக்கிறீர். వాటన్నిటిని మేము వివరించుటకు మాకు శక్తి చాలదు. அவைகள் எல்லாவற்றையும் விவரிப்பதற்கு எங்களுக்கு பலன் போதாது. మేము బలహీనము, అపవిత్రులము తండ్రి, పనికి మాలినటువంటి వారమని మేము ఒప్పుకొనుచున్నాము. நாங்கள் பலவீனமானவர்கள், அசுத்தமானவர்கள், எதற்கும் உதவார்கள் என்பதை அறிக்கை செய்கிறோம். ఈ పెద్ద కడప పట్టణమును ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకుండా ఒక్క వ్యక్తిని కూడా ఈ స్థలము నుండి మేము తీసుకొని రాలేకపోయినందుకు సిగ్గుపడుచున్నాము. இந்த பெரிய கடப்பா பட்டணத்திலே ஒரு ஆளை கூட நாங்கள் கொண்டு வராம முடியாத வெட்கப்படுகிறோம். ఇది ఈ సంవత్సరము జరిగినటువంటి కూటములు కావు. இது இந்த வருஷத்திலே நடந்த கூட்டம் இல்லை. దాదాపు 5 సంవత్సరముల నుంచి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నవి కదా. சுமார் 5 வருடங்களாக இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லவா. చల్లబసాయిపల్లిలో కూడా 2 దినములు కూటములు 2 సంవత్సరములు జరిగినవి. చల్లబసాయిపల్లి பகுதியிலே கூட 2 வருஷம் கூட்டம் நடந்தது. ప్రొద్దుటూరులో కూటములు జరిగినవి. ప్రొద్దుటూరులో కూటం நடத்தினோம். ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఎస్పీజీ క్రైస్ట్ చర్చిలో కూడా కూటములు జరిగినవి. இங்க இருக்கிற எஸ்பிஜி கிரைஸ்ட் சர்ச்சிலே கூட கூட்டம். మేము ఈ స్థలమునకు క్రొత్తవారము కాము కదా. நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு புதிதானவர்கள் அல்லவே. మనుషులు దేవుని వాక్యమును వినకుండా సొంత కార్యముల్లో నిమగ్నం అయిపోతూ ఉన్నారు. மனிதர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கேட்காதபடிக்கு சொந்த காரியங்களிலே ప్రభువా, మాకు నిజమైన భారము దయచేయము. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு உண்மையான பாரத்தை தாரும். పల్లెటూరులో ఎంతమంది ఉంటున్నారో వారి కొరకైనటువంటి భారము దయచేయండి ప్రభువా. பல்லட்டூர்ல எத்தனை பேர் இருக்கிறார்களோ, பட்டிக்காடுல எத்தனை பேர் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விட எங்களுக்கு ఎంతో మంది ప్రజలు దేవుని వాక్యము కొరకు తహతహలాడుచూ ఉన్నారు. எத்தனையோ பேர் தேவனுடைய வார்த்தைக்காக அல்லாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். నీ సత్యములను సరిగా బోధించువారు ఈ దినముల్లో ఎక్కడా కనిపించటం లేదు. உம்முடைய சத்தியத்தை சரியாக போதிக்கிறவர்கள் இந்த நாட்களில் எங்கேயும் காணப்படுவதில்லை. సహవాసమునకు మీరు ఇచ్చినటువంటి మంచి వాగ్దానం కొరకు నీకు వందనములు. இந்த சகவாசத்துக்கு நீர் கொடுத்த ஒரு நல்ல வாக்குத்தத்தத்துக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். 2వ కీర్తన 8వ వచనం ద్వారా నీవు ఇచ్చిన వాగ్దానమును జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. 2வது சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்திலே கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். ప్రభువా, మేము పేదలమైనను మా యందు ఎంత కృప చూపించినారు. ஆண்டவர்களே, நாங்கள் ஏழைகளாக இருந்தால் எங்கள் மத்தியில் எவ்வளவு கிருபை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர். ఈ యొక్క సత్రము యొక్క యాజమాన్యం మా ఎడల ఎంత కనికరం చూపించినారు ప్రభువా. இந்த மகாலை கொடுத்த அந்த முதலாளி கூட எங்கள் மத்தியில் எவ்வளவு ஒரு இரக்கம் உள்ளவராக இருந்தார். ఎంత తక్కువగా దీనిని మాకు రెంట్కు ఇచ్చినారు. ஏதோ குறைவான ஒரு வாடகைக்கு எங்களுக்கு இதை మేము అనుకున్న దానికంటే మంచి వసతులు కలిగినటువంటి స్థలమును మాకు అనుగ్రహించినారు. நாங்கள் எதிர்பார்க்காததை விட வசதியான ஒரு இடத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தார்கள். మేము మంటి పెడ్డల్లో ఉండవలసినటువంటి వ్యక్తులము. நாங்கள் மண்ணான குப்பையில் இருக்க வேண்டியவர்கள்.
చిన్న రాళ్ళు రప్పలు ఉన్నటువంటి స్థలములో కూటములు పెట్టుకుంటున్నాము కదా. சின்ன சின்ன கற்களும் முள்ளுகளும் இருக்கிற இடத்திலே நாங்கள் கூட்டம் நடத்தி మీరు கொண்டிருந்தோம். మాకు ఎటువంటి స్థలమునిచ్చినారు ప్రభువా. நீர் எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட இடத்தை கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. చలి గాని దోమలు గాని మమ్మలను డిస్టర్బ్ చేయకుండా చక్కగా నిద్రపోయే స్థలమును అనుగ్రహించినారు. இந்த பனியினாலேயோ இந்த கொசு தொல்லையினாலே நாங்கள் எதுவும் வேதனைப்படாதபடி நல்ல தூங்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை నువ్వు கொடுத்தீர். ఎలాగో ఇశ్రాయేలు ప్రజలను రాత్రి అగ్ని స్తంభము ద్వారాను పగలు మేఘ స్తంభం ద్వారా కాపాడినారో మేము గ్రహించుకొనుచున్నాము. நாங்கள் இதன் மூலமாக நீர் எப்படியாக இஸ்ரேல் ஜனங்களை பகலிலே மேகஸ்தம்பமாகவும் இரவில் ఈ స్థలం మాకు இரவில் அக்னிஸ்தம்பம் பாதுகாத்து கொண்டீர் என்பதை உணர்கிறோம். ఈ స్థలం మాకు ఇచ్చినటువంటి యాజమాన్యమును దీవించమని వేడుకుంటున్నాము. இந்த இடத்தை எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த యజమాని కూడా నీరు ఆశీర్వదియం. వారు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ మంచి వసతి కొరకు నీకు వందనములు. அவர்களை எங்களுக்கு கொடுத்து ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த நல்ல వసతిக்காக நன்றி మేము செலுத்துகிறோம். దేవుని కొరకు ప్రత్యేకంగా బ్రతుకుటకు మాకు ప్రత్యేకమైన కృపను అనుగ్రహించండి. நாங்கள் தேவனுக்காக ஜீவிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு விசேஷமான கிருபை தாரும். మీరు మమ్మలను దీవించుకొలది మేము ఎక్కువగా తగ్గించుకొని నీ సన్నిధిలో తగ్గించుకొని క్షమాపణ కోరుకుంటూ నీ పాదముల దగ్గర మోకరించుటకు మాకు సహాయం చేయండి ప్రభువా. எங்களை ஆசீர்வதித்து வரும்போது நாங்கள் அதற்காக உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் தாழ்த்தி எங்களை ஒப்புரவாக்க உதவி செய்யும். నిన్ను ఎలాగూ స్తుతించగలము తండ్రి. உம்மை எவ்வளமாக துதிக்க முடியும் ఈ ஆண்டவரே. ప్రత్యేకమైన స్థలంలో ఊరికి దూరముగా మమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చినందుకు నీకు இந்த వందనములు. விசேஷமான இடத்திலே ஒரு ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறத்திலே எங்களை கொண்டு வந்ததுக்காக நன்றி ఈ செலுத்துகிறோம். సంవత్సరము ప్రత్యేకముగా కొంతమంది ప్రజలు అటు బహిరంగంగా వెళ్ళి ప్రార్థనలు కూడా జరిగించినారు. இந்த வருஷத்திலே ஒரு சில நபர்கள் வெளியிலே போய் தனியாக கூட ஜெபம் பண்ணினார்கள். మీరు మా మధ్యకు ప్రార్థనాత్మను కొదువ చేయలేదు ప్రభువా. அவர்களுக்கு நீர் அந்த మా మధ్య ప్రార్థనాత్మను మీరు కొదువ చేయలేదు. நீர் எங்க மத்தியிலே ஜெப ஆவியை குறைவாக வைக்கவில்லை. దేవా మా ఎడలను చూపించిన ప్రేమ కొరకు నీకు వందనములు. ஆண்டவரே நீர் எங்கள் நடுவிலே காண்பித்த அன்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். నీవు చేసిన మేళ్ళన్నిటి కొరకు నీకు స్తోత్రములు. நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். మేము ఈ స్థలములో ఈ ఆఖరి కూటమును ముగించబోచుండగా நாங்கள் இந்த இடத்திலே கடைசி கூட்டத்தை முடிக்கும் இந்த நேரத்திலே మా చుట్టుపక్కల ఉన్న వారికి ఎవరికి మేము ఆటంకముగా ఉండనీయకుండా కాపుదల చేయండి. எங்களை சுற்றிலும் உள்ளவர்களுக்கு யாருக்கும் நாங்கள் தடையாக இருக்காதபடிக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும். వచ్చినటువంటి బిడ్డలు కూడా ఎంతో మర్యాదగా క్రమముగా నడుచుకున్నందుకు నీకు వందనములు. வந்திருக்கிற பிரியமானவர்கள் கூட மரியாதையாகவும் ஒழுங்காகவும் நடந்து கொண்டதற்காக உமக்கு நன்றி మీరు செலுத்துகிறோம். మాకు పరలోకపు మర్యాదను ఆ క్రమమును నేర్పించమని వేడుకుంటున్నాము. எங்களுக்கு நீர் அந்த பரலோகத்தின் மரியாதையையும் அந்த ஒழுக்கத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறோம். పట్టణము నుండి రావాల్సిన వ్యక్తులను కూడా త్వరగా తోడుకొని రండి. இந்த பகுதியிலிருந்து வரக்கூடியவர்களை கூட துரிதமாக கொண்டு வரோம். వారు రావడానికి పోవటానికి అంత వసతిగా లేకపోయినను కొంతమంది వస్తూ ఉన్నారు. அவர்கள் வருவதற்கு எந்த ஒரு வசதி வாய்ப்பு இல்லை என்றாலும் கொஞ்சம் பேர் வருகிறார்கள். మీరు మా ఎడల చూపించిన ప్రేమ కొరకు నీకు వందనములు. நீர் எங்கள் நடுவிலே காண்பித்த அன்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். మేము ప్రార్థించినట్లుగా ఈ దినముల్లో ఒక స్ట్రైక్ కానీ ఒక బంద్ కానీ ఒక రకమైన కష్టము కానీ ఏది రానికుండా చేసినందుకు వందనములు. நாங்கள் ஜெபித்த வண்ணமாக இந்த நாளிலே ஒரு ஸ்ட்ரைக்கோ இல்லை பந்தோ எதுவும் போராட்டங்கள் நடக்காதபடி காத்து கொண்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். క్యాంపులో మరణములు లేకుండా చేసినారు, మీకు స్తోత్రములు. இந்த முகாமிலே மரணம் இல்லாதபடி செஞ்சு அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். క్యాంపులో ఎపిడమిక్స్ లేకుండా వ్యాధులు లేకుండా చేసినారు, మీకు స్తోత్రములు. இந்த முகாமுக்குள்ளாக வியாதி இல்லாதபடி செய்து அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். దేవుని వాక్యము నిరాటంగా ప్రకటించేటువంటి చక్కటి స్వాతంత్ర్యమును అనుగ్రహించినారు, మీకు వందనములు. தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் தாராளமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்தீர், அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். వచ్చినటువంటి వారి హృదయములను మీరు పవిత్రపరచమని వేడుకుంటున్నాము. வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விதத்தை நீ பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக கேட்கிறோம். వచ్చిన ఫలంగానే వెళ్లకుండా వారిని ఒక నూతనమైన మార్గములో పంపించమని వేడుకుంటున్నాము. வந்தபடியே திரும்பி செல்லாதபடிக்கு அவர்களை ஒரு புது வழியிலே நடத்தும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். యెరూషలేము దేవాలయంలో తూర్పు నుండి ప్రవేశించువారు ఉత్తర దిక్కు నుండి ప్రవేశించువారు దక్షిణ దిక్కు నుండి ప్రవేశించినారు ఉత్తర దిక్కునకును బయటికి వెళ్ళవలెను కదా. வடக்கிலிருந்து தெற்கைக்கு வருகிறவர்கள் అలాగే వెళ్ళిపోవాలి, నేరుగా వెళ్ళిపోవాలి. அப்படியாக போகக்கூடாது, நேராக போக வேண்டும். தெற்குலேருந்து வடக்கு వెళ్ళే వాళ్ళు నేరుగా వెళ్ళాలి. தெற்கிலிருந்து வடக்கிலே போகக்கூடியவர்கள் கூட நேராக போக வேண்டும். ఎవరును వచ్చిన మార్గమున వెళ్ళకూడదని నీ యొక్క ఆలయంలో ఒక క్రమం ఉన్నది కదా. யாரும் வந்த வழியாகவே திரும்பி போகக்கூடாது என்று உம்முடைய
ஆலயத்திலே ஒரு ஒழுங்கு இருக்கிறது அல்லவா? ఏప్రిల్ 4 దినములు దేవుని 4 దినములు 3 దినములు 2 దినములు వాక్యం వింటూ వస్తూ ఉన్నారు. பிரியமானவர்கள் 4 நாட்களாக வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். వచ్చినటువంటి రీతిగా తిరిగి వెళ్లకుండా వీరందరినీ కాపాడి வந்தது போலவே திரும்பி போகாதபடிக்கு இவர்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். ఫలములు మేము ఫలించుటకు మాకు సహాయం చేయి. உமக்கு ஏற்ற கனிகளை நாங்கள் கொடுக்க உதவி செய்யும். నీ వాక్య ఫలములు మేము రుచి చూచుటకు మా కళ్ళు తెరవు. நம்முடைய வார்த்தையின் கனிகளை ருசி பார்க்கும்படி கண்களை మేము திறந்தருளும். నీ వాక్యమును ధ్యానించుకొనుచుండగా தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்கும் போது నీ సన్నిధి మాతో కూడా ఉంచండి. உம்முடைய சமூகத்தை எங்கள் மத்தியிலே வையும். యేసునామమున వేడుకుంటున్నాము. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ఆమేన్. దేవుడు తన కనికరం చొప్పున మనల్ని ఈ 4వ దినపు ఆఖరి కూటమునకు తీసుకొని వచ్చినందుకు ఆయన స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. தேவன் தம்முடைய கிருபையின் நிமித்தமாக இரக்கத்தின் நிமித்தமாக நம்மை இந்த 4வது நாள் கூட்டத்துக்கு கொண்டு வந்ததுக்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ఏ విధమైన తొందరపాటు లేకుండా ప్రభువు చేసినాడు. எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாதபடி ஆண்டவர் செய்தார். ఆహారం వలన ఏ తొందరలు కూడా లేకుండా కాపుదలు చేసినాడు. சாப்பாடு விஷயத்தில் கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதபடி செய்தார். మనం చదువుకున్నటువంటి భాగం మరి ఒకసారి చదువుకుందాము. நான் வாசித்த வேத பகுதியை இன்னொரு முறை வாசிப்போம். విత్తువాని ఉపమానము 13వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్త. விதைக்கிற உமை 13ஆம் அதிகாரம் மత్తேயு எழுதின ఆ சுவிசேஷம். దినమందు యేసు ఇంటి నుండి వెళ్ళి సముద్ర తీరమున కూర్చుండెను. బహు జన సమూహములు తన యొద్దకు కూడి వచ్చినందున ఆయన దోణి ఎక్కి కూర్చుండెను. ఆ జనులందరూ దరిని నిలిచి ఉండగా ఆయన వారిని చూచి చాలా సంగతులను ఉపమాన రీతిగా చెప్పాను. ఎట్లనగా, ఇదిగో విత్తువాడు విత్తుటకు బయలు వెళ్ళెను. వాడు విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తనములు త్రోవ ప్రక్కన పడెను. పక్షులు వచ్చి వాటిని మృంగివేసెను. కొన్ని చాలా మన్ను లేని రాతి నేలను పడెను. అక్కడ మన్ను లోతుగా ఉండనందున అవి వెంటనే మొలచెను. కానీ సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు అవి మాడి వేరు లేనందున ఎండిపోయెను. కొన్ని ముండ్ల పొదల్లోకి పడెను. ముండ్ల పొదలు ఎదిగి వాటిని అణిచివేసెను. కొన్ని మంచి నేలను పడి ఒకటి 100 ఒకటి 60 ఒకటి 30 ఫలించెను. చెవులు గలవాడు వినుగాక. ఈ ఉపమానమును ప్రభువు తన శిష్యులకును అక్కడ కూడి వచ్చినటువంటి ప్రజలకు చెప్పినాడు. இந்த ஓமைகளை இயேசு ஆண்டவர் தன்னுடைய சீசர்களுக்கும் அங்கே கூடி இந்த ஜனங்களுக்கு சொன்னார். అయితే ఆయన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిన తర్వాత శిష్యులు వచ్చి ఆయనని అడిగినారు. ஆனால் அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் போய்விட்ட பிறகு சீசர்கள் வந்து அவரை தனியாக இந்த காரியத்தை கேட்டார்கள். ప్రభు వారికి పరలోక రాజ్య మర్మములు తెలుసుకొనుట వారికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నదన్నట్లు చెప్పినాడు. அவர்களுக்கு ஆண்டவர் பரலோகத்தின் ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு மட்டுமே அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னார். దేవుని వాక్యమును వినడానికి వచ్చినటువంటి అనేక మంది ప్రజలలో தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க வரக்கூடிய அநேக ஜனங்களுக்குள்ளாக ఆ దేవుని వాక్య ఆశీర్వాదములు మనం చూడలేకపోతున్నాం. தேவனுடைய வார்த்தையின் ஆசீர்வாதத்தை நாம் பார்க்க முடியவில்லை. ఎందుకు? எதற்காக? వారు విన్న వాక్యమును తరచి చూచుకొనకుండా దాన్ని గ్రహించుకోలేకుండా ఉంటున్నారు. அவர்கள் கேட்ட வசனத்தை உணராதபடிக்கு அப்படி உணர்ந்து புரிந்து கொள்ளாதபடிக்கு వారికి இருக்கிறார்கள். ఇతరమైన పనులు అనేకమైన ఉంటుంటే వారికి అనేకమైన அவங்களுக்கு அநேக வேலைகள் இருக்கிறதுனாலே వాటికంటే దేవుని వాక్యమును వినేటటువంటి అర్థం చేసుకునేటటువంటి ఆ పనిని వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేయలేదు. அவைகளை விட தேவனுடைய வார்த்தையை விளங்கி கொள்ளக்கூடிய அந்த காரியத்தை அவர்கள் அதிகமாக செய்வதில்லை. అందుకని ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు? அதற்காக ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? వారు చూచుచుండియు చూడరు, వినుచుండియు వినరు, వినియు గ్రహింపకయున్నారు అని ప్రభు ఇతర ప్రజల గురించి చెప్తున్నాడు. அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களைப் போலவும் கேட்கவும் கேட்காதவர்களைப் போலவும் இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டு உணராதவர்களைப் போலவும் இருக்கிறார்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். కాబట్టి అనేక మంది ప్రవక్తలు ఇటువంటి వాటిని వినటానికి ఆశపడి కూడా వారికి ఆ తరుణము దొరకలేదు. ஆனால் அநேக தீர்க்கதரிசிகள் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை கேட்க ஆசைப்பட்டாலும் கூட அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. వారు చూడకయు పోయిరి, విను వాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని ప్రభు తన శిష్యులు. அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களைப் போலவும் கேட்டும் உணராதவர்களைப் போலவும் இருந்தார்கள் என்று உங்களுக்கு மெய்யாகவே சொல்கிறேன் என்று சொன்னார். విత్తువాని ఉపమానము దేవుని వాక్యమును విని దానిని తరచి బాగా లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలని అనుకున్న వారికి మాత్రమే అది బోధపడుతుంది. விதைக்கிற உவமை அதை அந்த வசனத்தை கேட்டு அதை நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பதற்கு 4 రోజుల నుంచి మీరు వాక్యం వింటున్నారు.
ఈ 4 రోజుల నుంచి వాక్యం వింటున్నారు. 4 நலங்களை குறித்து வார்த்தை கேட்கிறீர்கள். అయితే ఎంతమంది దానిని తరచి చూసుకుంటూ ఉన్నారు? ஆனா எத்தனை பேர் அதை திருப்பி பார்க்கிறீர்கள்? మాటి మాటికి దేవుని వాక్యమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి. திரும்ப திரும்ப தேவனுடைய வார்த்தையை நினைவு கூற வேண்டும். అప్పుడు దేవుని వాక్యం మన హృదయంలో బాగా ఊని వేరూని బాగా చక్కగా ఉండగలదు. அப்பொழுதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய இதயத்தில் நன்றாக வேரூன்றி இருக்க முடியும். అందువలన ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ వాక్యములు మాటి మాటికి వారికి జ్ఞాపకములకు తీసుకుని వస్తూ அதனால ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த வார்த்தையை அவர்களுக்கு திரும்ப திரும்ப ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். మనుషుని యొక్క హృదయమును 4 రకాలుగా ప్రభు విభజించినాడు. மனிதனுடைய இதயத்தை ஆண்டவர் 4 வகையாக பிரித்திருக்கிறார். దారి ప్రక్కన పడినటువంటి విత్తనములు పోలినటువంటి హృదయం కలవారు కొందరు ఉన్నారు. வழி அருகே விழுந்த விதைக்கு ஒப்பானவர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறார்கள். వారి హృదయం కఠినమైపోయినందువలన, அவர்கள் இதயம் கடினமாக்கப்பட்டதினாலே, చేతులు చూపించుకొనుట వలన, கைரேகை பார்க்கிறதுனாலே, ఇంకా మంత్ర శక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళినందువలన, మంత్రవాదిகளை నోకి పోகிறதுனாலே, రకరకములైనటువంటి వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు பஸ்தியில் చూపించుకున్నందువలన, విధవిధமான మనిదర్களிடையே పోయి அவர்களுக்கு குறி கேட்கிறதுனாலயோ, అలాంటి కార్యములు చేయటం వలన వారి హృదయములు కఠినమైపోతాయి. அப்படிப்பட்ட காரியங்களை அவர்கள் செய்கிறதுனாலே அவர்கள் இதயம் கடினமாக்கப்படுகிறது. దేవుని వాక్యం వారి హృదయంలోనికి వెళ్ళిపోదు. தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு இதயத்துக்குள்ளாக போகவில்லை. వెంటబడిన వాక్యము బయట ఉంటూ ఉంది. அந்த விதைக்கப்பட்ட விதை வெளியே இருக்கிறது. పక్షులు వెంటనే వచ్చి వాటిని తీసుకొని తినేస్తాయి. பறவைகள் வந்து உடனே வந்து அதை விழுங்கி போடுகிறது. సైతానుడు పక్షుల రూపంగా వచ్చి ఈ వాక్యమును ఎత్తుకొని పోతాడు. பிசாசானவன் ஆகாயத்து பறவையை போல வந்து அந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு போகிறான். నీకు అవసరం లేకపోతే సైతానుకు చాలా అవసరమైనది. உனக்கு தேவையில்லை என்றால் அது பிசாசுக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. రెండవ రకం నేలను మనం చూసినట్లయితే, இரண்டாவது நிலத்துக்கு ஒப்பானவர்களை பார்க்கும்போது, పైన కొంచెం మన్ను ఉన్నది, లోపల రాళ్ళు ఉన్నవి. மேலோட்டமாக கொஞ்சம் மண் இருக்கிறது, கீழே கற்கள் இருக்கிறது. అందువలన విత్తబడిన వాక్యము మొలకెత్తినది కానీ సూర్యరశ్మి వచ్చినప్పుడు దాని వేరు లోతుగా పోనందువలన మాడిపోయినవి. ஆகையால் விதைக்கப்பட்ட விதையானது முளைத்து எழும்புகிறது. ஆனால் சூரிய ஒளி வெயில் ஏறின போதோ அது காய்ந்து போய் தீர்ந்து வேறில்லாமையால் உலர்ந்து போகிறது. దీనికి పోల్చబడినటువంటి వ్యక్తులు, இதற்கு ஒப்பிடப்பட்ட மனிதர்கள், దేవుని వాక్యము సంతోషముగా వింటూ ఉంటారు. தேவனுடைய வசனத்தை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வார்கள். వాక్యం కొంచెం వరకు పెరుగుతూ ఉంటది. வசனம் கொஞ்சம் அவர்களுக்குள்ளாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கும். దానిలో వేరు లేనందువలన, அது வேறு உள்ளாக இல்லாததினாலே, దేవుని వాక్యము హృదయములో వేరు ఊననందున, தேவனுடைய வசனம் என்பது இருதயத்திலே வேறு ஒன்று இல்லாததினாலே, వాళ్ళకి శ్రమ గాని కష్టము హింస గాని వచ్చినప్పుడు వారు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. அவர்களுக்கு பிரச்சனையோ வேதனைகளோ வரும்போது அதை விட்டு விலகி போவார்கள். ఏమో ఈ క్రైస్తవులు అయితే మనకు అన్ని వసతులన్నీ పోతాయంట, கிறிஸ்தவர்களா வந்து ஆகிவிட்டால் நமக்கு இதெல்லாம் வரும். రేషన్ కూడా దొరకదంట, ரேஷன் அரிசி கூட கிடைக்காதா. క్రీస్తు ప్రభు రెండవ రాకడ రాబోయే ముందుగా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. இயேசு ஆண்டவர் 2ஆம் வருகைக்கு முன்பதாக அவை எல்லாம் நடக்கும். ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు అని వేస్తున్నారు. ఆధార్ కార్డు, இப்பொழுது ஆதார் கார்டு அட்டை, அடையாள அட்டை என்று கொடுக்கிறார்கள். కంటి పాపలు కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఫోటో తీసేస్తున్నారు. அதுக்காக உங்களுடைய கண் கருவிலியை கூட போட்டோ எடுக்கிறார்கள். ఆ తర్వాత మీ ముద్రలు, వేలు ముద్రలు కూడా వాటిని పదిలపరుస్తున్నారు. உங்களுடைய கட்டை விரல் ரேகையை எடுக்கிறார்கள். ఇక మీదట ఫ్యామిలీ కార్డు ఉండదు. இனிமே குடும்ப அட்டை இருக்காது. ఒక్కొక్కరు ఇండివిజువల్ గా ఒక కార్డు ఇవ్వబోతున్నారు. ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு அடையாள அட்டை கொடுக்க போகிறார்கள். ఆ తర్వాత సైతానుడు వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ వాడి వశము చేసుకోవడానికి ఆధార్ కార్డు చాలా అవసరంగా. அதன் பிறகு பிசாசன வந்து உங்களை எல்லாரையும் அவன் பக்கமாக இழுத்துக் கொள்வதற்கு அந்த ஆதார் அடையாள அட்டை ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. అక్కడ ఉన్నటువంటి దానిని బట్టి మీ అడ్రస్ అవన్నీ చూస్తారు, మీ టెలిఫోన్ నంబర్స్, మీరు ఉండే ఉనికి, వాడు ఎక్కడున్నా అక్కడ కనపడుతూ ఉంటుంది. அந்த அடையாள அட்டையை வைத்து உங்களுடைய அட்ரஸ், டெலிஃபோன் எல்லாமே அதுக்கு அங்கே. నువ్వు ఏ ఊర్లో ఉంటున్నావో కూడా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. நீ எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தெரிந்து ఏం விடும். పని చేస్తున్నావో తెలిసిపోతుంది. எங்கே வேலை செய்கிறாய் என்று தெரிந்து விடும். తర్వాత నీకు ఒక ముద్ర వేయబోతూ ఉన్నాడు. அதன் பிறகு உனக்கு ஒரு முத்திரை போட ఆ போகிறார்கள். ముద్రలో చిప్ లోపల ఇండ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. அந்த ముத்திரைக்காக ஒரு சிப்பை பயன்படுத்துகிறார்கள். ఆ చెప్పుకి ఒక నంబర్ ఇస్తాడు. அந்த சிப்புக்கு ஒரு இலக்க நம்பர், టెలిఫోన్ నంబర్ లాంటి చిప్, అది టెలిఫోన్ నంబర్ లాంటి టెలిఫోన్ నంబரை పోల చిప్ అది. అది నువ్వు వాడు అక్కడ నుంచి రింగ్ చేస్తే కరెక్ట్ గా నువ్వు మాట్లాడాలి. అక్కడ నుండి రింగ్ చేస్తాడు, ఎక్కడో எங்கேயோ வந்து அவர்கள் கால் பண்ணி ఆకాశంలో ఉండి రింగ్ చేస్తాడో, మరి ఎక్కడ నుండి రింగ్ చేస్తాడో, ஆகாயத்திலிருந்து அவர் ரிங் பண்ணுவானா, అక్కడ నుంచి సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉంటాడు.
అక్కడ నుంచి సిగ్నల్స్ அங்கிருந்து சிக்னல் அனுப்புகிறார்கள். అందువలన వారు అక్కడ నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్స్కి లోబడి ఉన్నాయి. వాడు నిద్రను పోతున్నా కూడా లేచి అతను ఇచ్చిన కమాండ్స్కి లోబడాల్సి వస్తుంది. அதனால் அவன் தூங்கி கொண்டிருந்தாலும் அந்த மனுஷன் அவன் கொடுக்கிற அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். అటువంటి భయంకరమైన దినములు వస్తూ ఉన్నాయి. దానివల్ల ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు సిద్ధమైపోయినది. அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான நாட்கள் வரப்போகிறது. அதற்கு ஒரு முன் அறிகுறியாக ஆதார் அடையாள அட்டை வந்து శ్రమ అయినను ఇబ్బంది అయినను కలిగినప్పుడు, హింస అయినను కలిగినప్పుడు మనుషులు అటు తిరుగుతారు. வேதனைகளும் பிரச்சனைகளும் வரும்போது மனிதர்கள் அப்படியாக గాడ్ లేకపోతే మీకు భోజనం లేదు, మీకు బియ్యం ఇవ్వము, உங்களுக்கு இந்த அட்டை இல்லாமல் அரிசி கொடுக்க மாட்டோம், మీకు సహాయం గవర్నమెంట్ నుండి ఏ సహాయం రాదు అని చెప్పేస్తారు. அரசாங்க ఉదவி ఎదువుమే கிடைக்காது என்று சொல்ல போகிறார்கள். వెంటనే మేము క్రైస్తవులం కాదు హిందువులు అని అటు తిరుగుతూ ఉంటాం. உடனே நீங்க நாங்க கிறிஸ்தவங்க இல்ல అది రెండవ రకపు నేల. లోపల పాపములు దాచబడి ఉంటాయి. உள்ளுக்குள்ள பாவம் அது அடைக்கப்பட்டிருக்கு. పాపములు తీసివేసుకోవాలి. பாவத்தை మறைத்து வைக்க ఈ కూటమిలో మీరు వాక్యం వింటున్నప్పుడు అనేకమైన పాపములను ప్రభువు మీకు చూపించినాడు. இந்த కూటమిలో వాక్యం வார்த்தை கேட்கும்போது அநேக பாவங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு పాపములన్నిటినీ లాగి తీసి దూరముగా அந்த பாவத்தை எல்லாம் இழுத்து வெளியே தூக்கி போட வேண்டும். అలా చేస్తేనే దేవుని యొక్క రాకడలో మీరు స్థిరముగా నిలవగలరు. அப்படியாக செய்யும் போது மட்டுமே தேவனுடைய வருகையில் நீங்கள் நிலையாக நிற்க முடியும். నిన్నటి దినం మూడవ రకపు నేల గురించి చదువుకున్నాము. நேற்றைய தினத்திலே மூன்றாவது வகை நிலத்தை குறித்து பார்த்தோம். అది ముళ్ళ పొదల్లో విత్తబడిన వాక్యములు. அது ముళ్ళుள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்ட விதை. ఆ హృదయము ముళ్ళ పొదలతో నింపబడి ఉన్నది. அந்த இருதயமானது ముళ్ళుள்ள இடங்களை போல இருக்கிறது. విత్తనము లోపలికి వెళ్ళింది, விதையானது உள்ளே போனது, మొలక వచ్చినది, நன்றாக முளைத்து எழும்பியது. అయితే అటుపక్క ఇటుపక్క ముళ్ళ పొదలు ఉన్నందువల్ల ఆ చెట్లు బాగా సరిగ్గా ఏపుగా పెరగలేకపోతుంది. அந்த செடிக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் முள்ளு நெருக்கி கொண்டிருக்கிறதுனால அது வளர முடியவில்லை. అవి అటువంటి ఏమిటంటే ఐహిక విచారములు, ధనమోసములు, ఇంకా ఇతర అపేక్షలని దాని గురించి చెప్పబడింది. அதிலே நாம் பார்த்தோம் உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்து மயக்கமும் மற்றவர்களை பற்றி உண்டாகிற கவலைகளும் என்று பார்த்தோம். వారు దేవుని వాక్యము వింటారు, அவர்கள் దేవుని వాక్యములో కొంచెం తరబిదు చేసుకుంటూ ఉంటారు, దేవుని వార్తயிலே కొంచెం పயிற்சி எடுப்பார்கள். అయితే ఇటువంటి ఐహలోక సంబంధమైనటువంటి ఐహిక విచారములు ఎక్కువైపోతాయి. ஆனால் இப்படிப்பட்ட உலக கவலைகள் அவர்களுக்கு அதிகமாகிவிடும். ప్రత్యేకంగా సేవకులు 40 ఏళ్ళ ఆ ప్రాంతము వయసు వచ్చినప్పుడు, సేవకులైనటువంటి వారికి, ஊழியக்காரர்களா இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு 40 సంవత్సరములు వచ్చినప్పుడు, 40 వయసు வரும்போது, రాజుల గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటాము, రాజాக்கள் పుస్తకத்தை நாம் பார்க்கிறோம், వారు 40 ఏళ్ల వయసు వచ్చేంత వరకు నమ్మకంగా ఉంటారు. వారు 40 ఏళ్ల వయసు వయసు వరకు ఉண்மையாக இருக்கிறார்கள். ఆ తర్వాత తిరిగిపోతారు. அதன் பிறகு திரும்பி போகிறார்கள். అటువంటి ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాము, యెహోషాపాతును చూస్తున్నాము. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை யோசாபாத்தை பார்த்தோம். అతనికి ఆస్తి అధికముగా అయినప్పుడు, அவனுக்கு அந்த ஐஸ்வர்யம் డబ్బులు వచ్చినప్పుడు, நன்றாக பணம் சேரும்போது, 1000 మంది అన్యులతో 1000 మందినాడు. அந்த அந்நியர்களோடு அவன் தோழமை பண்ணினான், சம்பந்தம். విశ్వాసులైనటువంటి వ్యక్తులు విశ్వాసిగளாகிய అవిశ్వాసులతో విజోడుగా ఉండకూడదు. అవిశ్వాసిகளோடு பிணைக்கப்படக்கூடாது. మారు మనసు పొందిన అమ్మాయి గాని అబ్బాయి గాని, மனம் திரும்பின பையனோ பிள்ளையோ, మారు మనసు లేని పిల్లలను చేసుకొనకూడదు. மனம் திரும்பாத அவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. బాగా ఉన్నారండి, బాగానే ఉంటున్నారు, அவர்கள் நன்றாக தான் இருக்கிறார்கள். వాళ్ళు ఎంత బాగున్నా వాళ్ళని నమ్మేదానికి లేదు. எவ்வளவு நல்லா இருந்தாலும் அவங்களை நம்ப முடியாது. మారు మనసు పొందినావా, மனம் திரும்பினியா, దేవుని వాక్యమునకు లోబడినావా, தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிகிறாயா, చిత్తమును ఎరుగుతున్నావా, தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்திருக்கிறாயா, వారిని పెళ్లి చేసుకోవాలి. அப்படிப்பட்டவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள். మిగతా పెళ్లిళ్ళు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఒక దైవజనుడు చెప్పినాడు, மற்ற కళ్యాణங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு என்று ஒரு தேவ ஊழியக்காரர் சொன்னார். 2 పిచ్చి కుక్కలకి తోకలు ముడేసి, 2 పైతగారు கிறுக்கு பிடிச்ச நாய்க்கு అదే తోక வாழையும் கட்டி దాన్ని ఒక దెబ్బ దీన్ని ఒక దెబ్బ వేస్తే, அதை ஒரு அடி இதை ஒரு அடி அடிச்சா, ఆ కుక్క దీన్ని గరుస్తుంది, ఈ కుక్క దాన్ని గరుస్తుంది. அந்த நாய் இதை பிடிச்சி இழுக்கும், இந்த நாய் அதை பிடிச்சி. అలాంటివి జరుగుతున్నాయి కుటుంబాలు. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் குடும்பங்களில் நடந்து మీరు కన్నులారా చూస్తూ ఉన్నారు. நான் కుటుంబంలో సమాధానము లేదు. எந்த குடும்பத்திலேயும் சமாதானம் இல்லை.
సమాధానము లేకుండా నశించిపోతున్నటువంటి జనాంగము ఇప్పుడు. சமாதானம் இல்லாம அழிந்து கொண்டிருக்கிற అది ஜனங்கள், క్రైస్తవ కుటుంబం కావచ్చు, அது கிறிஸ்தவ குடும்பங்களா இருக்கலாம், హిందువుల కుటుంబం కావచ్చును. இந்துக்களுடைய குடும்பங்களா இருக்கலாம். అయితే క్రైస్తవ కుటుంబంలో మనం వాటిని అనుమతించకూడదు. ஆனா கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் நான் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை మారు మనసు அனுமதிக்கக்கூடாது. లేనటువంటి పిల్లల్ని చేసుకొనకూడదు. மனம் திரும்பாதவர்களை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது. ఇతడు అవిశ్వాసులతో విజోడుగా ఉండినాడు, இவன் అవిశ్వాసిகளோடு సంబంధం வைத்துக் கொண்டான், పడిపోయినాడు, జీవితంలో அவன் పడిపోయినాడు, வாழ்க்கையிலே விழுந்து போனான், యుద్ధములో తప్పించుకున్నాడు. యుద్ధத்திலிருந்து తప్పిத்துக் கொண்டான். ఎవడో గురి లేకుండా ఒక అంబు వేస్తే అది పోయి అతని ఆ రాజు ఆహాబు రాజు వెనక పక్కన అది గుచ్చుకున్నది. ஆனா ஒருவன் குறி இல்லாமல் ஒரு அம்பை விடும்போது அவனுடைய பின்புறமாக போய் அந்த அம்பு குத்தியது. ఆహాబు రాజు కవచపు బంధు కీలు బంధుల సందులో పడిపోయిందంట. அவனுடைய ஆகாப் ராஜாவுடைய கவச உடை அந்த சந்துக்குள்ளாக போய் நுழைந்தது. చూసి మారు వేషం వేసుకున్నాడు. அவன் தப்பிக்கலாம் என்று மாறுவேஷம் போட்டான். రాజుగా ఉండాలని రాజులాగా కనపడటం లేదు, ராஜாவாக அவன் காண்பித்துக் கொள்ளவில்லை. ఎవడో గురి లేకుండా వేసిన అంబు పోయి చటుక్కున వాడిని పట్టింది. எவனோ ஏதோ குறி இல்லாமல் எங்கேயோ விட்ட அம்பு வந்து அவனை குத்தியது. శాపమును పోగొట్టుకొనలేవు. அவனுக்கு வைத்த அந்த சாபத்தை அவன் இழந்து போகவில்லை. సంసోను అలాంటి అపవిత్రమైనటువంటి జీవితమును జీవించాడు. சிம்சோன் அப்படிப்பட்ட அசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தான். జీవితంలో ముందుగా వెళ్ళినటువంటి దేవుడు తన కొరకు ఏర్పాటు చేసిన దానిలోనికి వెళ్ళలేకపోయినాడు. தேவன் தனக்காக ஏற்படுத்தின அந்த நோக்கத்துக்குள்ளாக போகாமல் போய்விட்டான். అతడు పాపములో నెమ్మదిగా కుత్తక పంట దిగబడిపోయినాడు. அவன் பாவத்திலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குத்தப்பட்டு உள்ளே போனான். కుత్తుక బంట ఇది వర కుత్తుక బంట கழுத்து வரைக்கும் போய்விட்டான். కుత్తపడల బట్ కుత్తుక బంట అంటే ఎంతవరకు అనమాట. பாவம் நெருக்கி தள்ளுகிற ఆఖరికి అతడేమన్నాడో తెలిసినా அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா? మగ ఆడపిల్లలు ఒకడు చదవండి, చెప్పండి ఎక్కడో సంసోను ఎక్కడుంది? న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయం 16వ వచనం చక్కగా జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చును. అనుదినము న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయం 16వ వచనం చక్కగా చదవండి త్వరగా. కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో చూస్తుంది మా సహోదరి. న్యాయాధిపతులు భలేవాళ్ళే. కాబట్టి మీరు దేవుని వాక్యమును జాగ్రత్త చూడాలి. చదవండి 16 చదవండి. ఆమె అనుదినము మాటల చేత అతని బాధించి తొందర పెట్టినందువలన ఎవరు ప్రాణ విసిగి చావగోరెను? ఆడవాళ్ళు మగాళ్ళే టీచ్ చేస్తారని అంటూ ఉంటారు, తప్పు అది. మగాళ్ళు వేధిస్తూ ఉంటారు ఆడవాళ్ళని, ఆడవాళ్ళు కూడా వేధిస్తూ ఉంటారు. பெண்கள் கூட ஆண்களை வேதனைப்படுத்துகிறார்கள். మీరేం తక్కువ తినలా, நீங்கள் எதுவும் குறையில்லை. బాగా మధ్యాహ్నం బిర్యానీ తిన్నారంట, తక్కువ తిన్నారేమో తెలియదు. மதியம் பிரியாணி கொஞ்சமா சாப்பிட்டீங்களோ தெரியலை. కాబట్టి మీరు తక్కువేమి లేదు, మగాళ్ళకి తక్కువ, మాకు సమాన హక్కులు ఉన్నాయని పోరాడుతున్నారు కదా. நீங்க ஆண்களுக்கு குறைவானவர்கள், எங்களுக்கு சமமான உரிமை இருக்கு என்று போராடுகிறீர்களே. ఆమె అనుదినము మాటల చేత అతన్ని వేధించినందున అతడు ప్రాణం విసిగి చావగోరెను. దినం అవனை நெருக்கி அலட்டி கொண்டு విశ్వాసి అవిశ్వాసి పెళ్లి చేసుకుంటే అట్లనే ఉంటుంది. விசுவாசி அவிசுவாசி రోజు ఆ ఇంట్లో గొడవే జరుగుతుంది. ஒவ்வொரு நாள் அந்த வீட்டுல சண்டை நடக்கும். మీలో ఎంతమంది ఇంకా మారు మనసు పొందలేదో? ఎప్పుడైనా పెళ్ళయి బిడ్డలు కానీ మారు మనసు పొందలేదు, సిగ్గు అనలేదు మీకు? உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி பிள்ளையை பெற்று கூட மனம் திரும்பவில்லை. ఎన్ని ఆశీర్వాదములు పోగొట్టుకుంటున్నాం, எவ்வளவு ఆశీర్వాదத்தை இழந்து விட்டீர்கள். దేవుని కొరకు నమ్మకంగా బ్రతకవలసిన కుటుంబములను మీరు పాడు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. దేవునికాக ఉన్మయాగ వాళ వేண்டிయ కుటుంబం మీరు మారు మనసు పొందకుండా మీ బిడ్డలు ఎదుట పోట్లాడుకోవటము, వ్యభిచారపు సంగతులు చెప్పుకోవడం సిగ్గు కదా. நீங்கள் மனம் திரும்பாமல் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் சண்டை போடுவதும் விபச்சார காரியங்களை பேசுவதற்கு வெக்கமாக இல்லை. బిడ్డల తర్వాత ఏమి నేర్చుకుంటారు? அந்த பிள்ளைகள் அதுக்கு உங்ககிட்ட இருந்து என்ன మీలాగా கற்றுக்கொள்வார்கள்? వాళ్ళు సిద్ధమవుతారు. உங்களைப் போலவே அவர்களும் தயாராவார்கள். మీ తర్వాత పరిశుద్ధమైన జనాంగమును మీరు తీసుకొని రావాలి. உங்களிலிருந்து பரிசுத்தமான ஜனக்கூட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும். హవ్వ ఆదాములు ఇద్దరు పరిశుద్ధమైన జనాంగమును తీసుకొని రావాల్సిన వారైనారు. ஆதாம் ஏவாளும் பரிசுத்தமான ஜனக்கூட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டியவர்கள். వారు ఆ పనిని తప్పినారు. ஆனா அவர்கள் அந்த வேலையிலிருந்து தவறிவிட்டார்கள். అపవిత్రులైనటువంటి పాపులైనటువంటి ప్రజలను కన్నారు. அசுத்தமான பாவிகளான ஜனங்களை கொண்டு வந்தார்கள். మీ జీవితంలో అలాగనే కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాయి. உங்களுடைய வாழ்க்கையை அப்படியாக நீங்க செய்து அடித்துக் ఆ கொண்டிருக்கிறீர்கள். రాజు దానితో పాటు ఆగిపోలేదు. அந்த ராஜா அதோடு நின்று விடவில்லை. అవిశ్వాసి అయిన మిక్కిలి దుర్మార్గముగా ప్రవర్తించిన ఆహాజు రాజుతో స్నేహము చేసినాడు. அவிசுவாசமாக மிகவும் துன்மார்க்கமான அந்த ஆகாப் ராஜாவோட சிநேகத்தை வைத்துக் கொண்டார். డబ్బుల కొరకు స్నేహం చేస్తూ ఉన్నారు.
வாரத்துக்காக அவன் தோழமை வைத்துக் கொண்டான். బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. மிக ஜாக்கிரதையா இருக்க మీ வேண்டும். స్నేహము ఎవరితో ఉంటుంది உடைய జాగ్రత్త. நட்பு யாரோடு இருக்கிறது? ఆ తర్వాత పడిపోయినాడు అతడు. அதன் பிறகு அவன் விழுந்து போனான். అతడు కట్టుకున్నటువంటి ఓడలు పగిలిపోయినవట. அவன் கட்டின அந்த கப்பல் கூட உடைந்து போயிற்று. అవిశ్వాసులతో విజోడుగా ఉండకూడదు. మీరు அவிசுவாசிகளோடு நீங்கள் కుటుంబంలో இணைக்கப்படக்கூடாது. ఉండకూడదు, కుటుంబంలో ఉండకూడదు, குடும்பத்திலே இருக்கக்கூடாது, బయట కూడా అలాగ ఉండకూడదు. வெளியில கூட அப்படி ఎవరు இருக்கக்கூடாது. పడితే వాళ్ళని ఇంట్లోకి తీసుకురాకూడదు. யார் வந்தாலும் அவர்களை வீட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது. పెళ్ళైన తర్వాత యవనస్తులను మనం ఇంటికి పిలవకూడదు. கல்யாணம் ஆன பிறகு யார் வந்தாலும் அவர்களை வீட்டுக்கு அழைக்க கூடாது. యవనస్తులను పిలవకూడదు. யார் வந்தாலும் அழைக்க వాడు கூடாது. నీకెంత స్నేహితుడైనా సరే அவர்கள் எவ்வளவு நண்பர்களாக అట్లా இருந்தாலும் சரி, నెమ్మదిగా అలవాటు పడతాడు, నెమ్మదిగా ఇంటికి అలవాటు పడతాడు. அவர்கள் அந்த உங்க வீட்டுக்கு నీ பழக்கமாகி భర్త விடுவார்கள். లేనప్పుడు వాడు ఇంట్లో దూరుతాడు. నీ భర్త లేనప్పుడు నీ ఇంట్లో దూరుతాడు. நீ உன் கணவர் இல்லாதப்ப ఓ పాపమును అవుతుంది. తర్వాత దాన్ని తీసుకొని కూడా పోతాడు. அதன் பிறகு அவளை தூக்கி கூட்டி கொண்டு கூட ஓடி ఎన్ని விடுவான். కేసులు ఉన్నాయి అటువంటి కేసులు. எவ்வளவு கேசுகள் அந்த మా மாதிரி இருக்கிறது. మేనత్త కొడుకండి, எங்க அத்தை మా பையன், పెద్దమ్మ కొడుకండి, எங்க பெரியம்மா பையன், ఇటువంటి కబుర్లు చెప్పవద్దు. இப்படியான பேச்சுக்கள் வேண்டாம். పాపము పాపముగా చూడాలి. பாவத்தை பாவமாக பாருங்கள். అవ్వ ఎందుకు చెడిపోయినది? ஏவாள் ஏன் கெட்டு போனா? భర్త ఇంట్లో లేనప్పుడు మర్యాదగా ఉండవలసినటువంటిది கணவன் இல்லாதப்ப அவருக்கு மரியாதை இருக்க పెత్తనములు வேண்டியவன். చేయడం ప్రారంభించింది. పెత్తనములు చేయడం ప్రారంభించింది. పెత్తనములు, పెద్దరికం, பெருந்தன்மை பாராட்ட ஆரம்பித்தார். అటువంటివి కూడదు మన కుటుంబాల్లో. அப்படிப்பட்ட காரியம் நம்முடைய குடும்பத்துல கூடாது. స్త్రీలు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడకూడదు. பெண்கள் அவர்களுடைய இஷ்டப்படி సరే, பேசக்கூடாது. ఇలాగూ మూడవ రకపు నేలలో ఫలితములు ఎక్కడ మనం చూడలేకపోయినా. இப்படியாக மூணாவது வகை நிலத்திலே நமக்கு నాలుగవ பார்க்க రకపు నేల முடியவில்லை. గురించి మనం చదువుకున్నాము. நாலாவது வகைக்கு சேர்ந்த நிலத்தை பார்ப்போம். ఏముంది అక్కడ దానిలో? அங்கே என்ன இருக்கிறது? నాలుగవ రకపు నేల நான்காவது வகை நிலம். 8వ వచనం, కొన్ని మంచి నేలను పడి ఒకటి 100 ఒకటి 60 ఒకటి 30 ఫలించెను. అది ఫలించేటటువంటి నేల. அது பலன் தரக்கூடிய நிலம். దానిలో ఎక్కడ పొరపక్షము కనిపించడం లేదు. அதில் எங்கேயும் அந்த குறைபாடு காணப்படவில்லை. ఈ నేలలో విత్తనం ఏ విత్తనం కూడా చక్కగా ఫలిస్తూ ఉంటుంది. இந்த நிலத்தில் எந்த விதையை போட்டாலும் நன்றாக பலன் దానిలో கொடுக்கும். వచ్చేటటువంటి దిగుబడి 3 రకములను అక్కడ మనం చూస్తున్నాము. அந்த நிலத்தில் வரக்கூடிய விளைச்சலை 3 வகையாக நாம் ఒకటి பார்க்கிறோம். 100 రెట్లు, ஒன்று 100ஆகவும், ఒకటి 60 రెట్లు, சிலது 60ஆகவும், ఒకటి 30 రెట్లు. சிலது 30ஆகவும். ఇక్కడ భూమిలో రకరకములైనటువంటి తేడాలు కొన్ని ఉంటూ ఉంటాయి. இங்கே பூமியில விதவிதமான வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. ప్రత్యేకముగా మడులు కట్టినటువంటి స్థలములో విశేషமாக నాతు నడக்கூடிய இடத்துல అది ఎక్కువగా బాగా ఇది వేస్తారు. దానికి కావలసిన ఏంటిది ఎరువు వేస్తూ ఉంటారు. ఆ స్థలంలో నారు కట్టిన మడిలో ఏమైనా వేస్తారా లేదా? இந்த நாத்து நடக்கூடிய இடத்துல చెవుడు நன்றாக உரம் போடுவார்கள். ఆ స్థలం బాగా దున్ని అక్కడ నారు పోస్తారు. அந்த இடத்தை నన్றாக அந்த நாத்து நடுவார்கள். అది తీసి ఇంకో స్థలంలో దాన్ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు. அதை நாத்தை எடுத்து వేరే ஒரு இடத்துக்கு அதை மாற்றுவார்கள். అక్కడ వేసినప్పుడు అది చక్కగా అవన్నీ పెరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ నారు మడుల దగ్గర పెట్టినటువంటి ఆ మొక్కలు బాగా ఏపుగా పెరుగుతాయి. அந்த 4 వగైలే அந்த நடப்பட்ட நாத்தானது நன்றாக வளரும். దానికి వచ్చినటువంటి దిగుబడి అధికముగా ఉంటుంది. அதிலிருந்து வரக்கூடிய విளைச்சல் அதிகமாக இருக்கும். అలాగూ ఆ పొలము యొక్క పంటలో ఎక్కడెక్కడ సరి అయినటువంటి ఎరువు లేకపోతే ఫెర్టిలైజర్స్ వేస్తూ ఉంటారో ஆகிய அந்த நிலத்தில் எப்படியாக சரியாக உரத்தையும் அதுக்கு வேண்டிய காரியங்களை செய்கிறார்களோ అందువలన అక్కడ ఎక్కువ దిగుబడులు కనపడుతుంది. அதனால அதுக்கு அதிகமான இங்கே விளைச்சல் காணப்படுகிறது. నేలలో 4వ రకం నేలలో 4வது వగை சார்ந்த நிலத்திலே 100 పాళ్ళు ఫలించినటువంటి స్థలములు కొన్ని ఉంటాయి. 100க்கு 100% வளர்ந்த இடங்கள் இருக்கிறது. ఎందుకని వారు గ్రహించుతూ ఉన్నటువంటి వారు, ஏனென்றால் அவருக்கு உணர்வு உள்ளவர்கள், వారికి గ్రహింపు ఉంటుంది. దేవుని వాక్యం విన్న వెంటనే గ్రహింపు తెరవబడుతుంది. அவர்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்ட உடனே உணர்வு திறக்கப்படும். నీ వాక్యములోని సత్యములు గ్రహించినట్లు నా కన్నులు తెరువు ప్రభు అని దైవజనుడు వార్తയിൽ உள்ள அதிசயங்களை காணும்படி என் கண்களை திறந்தருளும் என்று தேவ மனுஷன் சொல்கிறார். తెరవబడుతుంది దేవుని వాక్యం. కొంతమంది వింటున్న వెంటనే గ్రహింపు తెరవబడుతుంది. தேவனுடைய வார்த்தையை ஒரு சில கேட்ட உடனே கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. పులరంబాకంలో ఉన్నటువంటి ఒక సహోదరి వచ్చిందా? కూటానికి వచ్చిందా? పులరంబాకத்துல இருந்து ஒரு சகோதரி கூட்டத்துல வந்திருக்காங்களா?
ఆమె లేచి ఆమె సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు ఒకే ఒక మాట చెప్పినది. அந்த அம்மா எழுந்து சாட்சி నేను சொல்லும்போது ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள். 13 సంవత్సరంలో ఎన్నో సంవత్సరంలో అక్కడ ఇక్కడ వాక్యం వింటున్నాను. நான் 13 வருஷமாக அங்கே இங்கே வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். అయితే ఈ సహవాసం వచ్చిన వెంటనే ఒక సత్యమును నేను గ్రహించాను. ஆனா இந்த சகவாசத்துக்கு நான் வந்த உடனே ஒரு சத்தியத்தை உணர்ந்து கொண்டேன். అది గ్రహింపు అనేది అప్పుడు తెరవబడింది. உணர்வு என்பது அவங்களுக்கு அப்பொழுது నీ గ్రహింపు திறக்கப்பட்டது. తెరవబడాలని ప్రార్థన உன்னுடைய చేయాలి. உணர்வு ప్రభువా నా திறக்கப்பட గ్రహింపు తెరువుము. ஆண்டவரே உணர்வை వాక్యము திறந்துள்ளோம். చదువుతున్నాను కానీ గ్రహింపు కావడం లేదు. வார்த்தையை படிக்கிறானா உணர்வு అయితే உணரவில்லை. 4వ రకపు నేలకి గ్రహింపు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు, நாலாவது வகையை சேர்ந்த நிலைமை உணர்வுள்ளவர்கள், గ్రహించువాడు. உணர்கிறவன். 13వ అధ్యాయం 23వ వచనం చదువుకుందాము. 13ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். మంచి నేలను విత్తబడిన వాడు వాక్యమును విని గ్రహించువాడు. వాళ్ళు వాక్యం విని గ్రహిస్తూ ఉంటారు. வசனத்தை கேட்கிறவனும் உணர்கிறவனுமாய் இருப்பான். ఒక ఆమె వాళ్ళ కూతురికి తనకి కొంచెం భేదం వచ్చింది, మా ఇంటికి వచ్చింది ఒక రోజున. ஒரு அம்மா அவங்களுடைய மகளுக்கும் அவருக்கும் அவளுக்கும் வேறுபாடு இருந்ததுனாலே வீட்டுக்கு வந்தார்கள். అమ్మ ఏమి జరిగింది అని అడుగుతున్నా నేను. அம்மா என்னம்மா நடந்தது என்று நான் మీకు கேட்டேன். అసలు ఏమి తెలియదు అన్న. உங்களுக்கு ఎదువుమే தெரியாது. అరే ఏం జరిగిందో చెప్తే కదా. என்ன தெரியும், என்ன நடந்து சொன்னா தானே தெரியும். మీకు అసలు ఏం తెలియట్లా. ఆ పిల్ల అంటుంది, తల్లి అంటే அந்த மகளும் அப்படி சொல்லுது, அம்மாவும் அப்படி சொல்லுகிறாங்க. చెప్పడం నిదానం కూడా లేదు. சொல்றதுக்கு ஒரு అప్పుడు அமைதியான నెమ్మదిగా காரியம் கூட இல்லை. కూర్చోబెట్టి చెప్పాను, నీకు 2 చెవులు ఇచ్చాడు దేవుడు. அப்பொழுது நான் அவங்க உட்கார வச்சு சொன்னேன், உங்களுக்கு 2 காது ஆண்டவர் கொடுத்தார். ఒక నోరు మాత్రం ఇచ్చాడు. ஒரு வாய் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கிறார். మాటలు తక్కువగా మాట్లాడాలి, వినటం ఎక్కువగా వింటూ ఉండాలి. பேசுகிறது கொஞ்சமா பேச வேண்டும், கேட்கிறது அதிகமா கேட்கணும் என்று ఆ சொன்னேன். వాక్యము మంచి నేలను విత్తబడిన వాడు వాక్యము విని గ్రహించువాడు. அந்த நல்ல நிலத்திலே விதைக்கப்பட்ட వాక్యము వినకుండా మనం గ్రహింపు రాలేము. வார்த்தையை கேட்கும்போது உணர்வு வருவதில்லை. రోమిలకు రాసిన పత్రికలో దాని గురించి వ్రాయబడినది, ఇప్పుడు చదవబడడం లేదు. ரோமர்கள் நிருபத்தில் அதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. వినుట క్రీస్తును గురించిన వాక్యము వలన వినికిడి కలుగుతుందట. వినికిడి అంటే వినటానికి ఇష్టము పడుతుంది. ஏசாண்டது குறித்து வார்த்தை கேட்கும்போது அது கேட்கறதுக்கு இஷ்டப்படுகிறது. యేసు క్రీస్తు యొక్క మాటను మాట్లాడితేనే వినుట. చదవండి అట్టయితే, ఎందుకు గొడవ. రోమిలకు రాసిన పత్రిక ரோமர்கள் நிருபம் ఎవరు చెప్తారు? 10వ అధ్యాయం 17వ వచనమా? చదవండి. 17 చదవండి. వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. వినటం అనే వినికిడి అనేది క్రీస్తును గూర్చిన వార్త వింటేనే వినికిడి వస్తుందట. அதெல்லாம் கேள்வினாலே தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். ఒక దైవజనురాలు మార్పు చెందింది. దైవజనురాలు అంతకుముందు మార్పు లేనటువంటి ఆమె దైవజనురాలు మార్పు చెందింది. మార్పు చెందక ముందు దేవుని యొక్క ప్రభు ప్రార్థనను ఒక ఆమె 100 సార్లు చెప్పిందంట. ఆమెకి తూరాల తారాల. ஒரு அம்மா 100 முறை சொன்னாலும் அந்த அம்மாவுக்கு விளங்கவில்லை. చెప్పడానికి சொல்ல முடியவில்லை. 99 సార్లు చెప్పిందంట. 99 தடவை சொன்னார்கள். అయినను ఆమెకి గ్రహింపుకు రాలేదు. ஆனால் அந்த అమ్మకు உணர முடியவில்லை. అయితే యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత, ஆனா இயேசு ஆண்டவரை நம்பின తన பிறகு, పాపములను ఒప్పుకున్న తర్వాత, அவருடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்த பிறகு ఆమె గ్రహింపు తెరవబడినది. அந்த అమ్మాவுடைய ఉణర్வு బైబిల్ திறக்கப்பட்டது. బైబిల్ చదవడం ప్రారంభించినది. బైబిల్ వాసిక ఆరంభిத்தார்கள். దేవుని యొక్క విశ్వాసపు వాక్యం వింటేనే ఆమెకి సంతోషంగా ఉంటుంది. దేవుடைய విశ్వాస వార్తயை கேட்ட ఉடனே సంతోషం வந்தது. బైబిల్లో కూడా ప్రభువు అనే మాటను చదువుతూ ఉండేది ఆమె. ప్రభువు, యేసు ప్రభు, క్రీస్తు ప్రభు అని ప్రభు అనే సంగతి బైబిల్లో కూడా యేసు ఆండவர், క్రీస్తు ఆండவர் என்கிற வார்த்தையை நம்ம படிப்பார்கள். అదే వార్తాపత్రికలో ప్రభు అనేది అదే స్పెల్లింగ్ అక్కడ ప్రభు అని ఉంటే ఆమె అక్కడే తేడా తెలుస్తుందంట ఆమెకి. அந்த అమ్మ పత్రికயை பார்க்கும்போது அதிலே ఆండవర్ இருந்தா అదే அந்த అమ్మకు தெரிந்து விடும். అక్కడ ఇది నా ప్రభు పేరు కాదే ఇది అంటదట. ఇది என்னுடைய ஆண்டவர் పేరు இல்லையே. ఇది వార్తాపత్రికలో ప్రభువులేమ్మా. அந்த வார பத்திரிகையில அப்படிதான் ఆ ఊర్లో రాజులకి ప్రభువులని పేరు పెడుతూ ఉంటారు. அந்த ஊர் ராஜாக்கெல்லாம் பிரபு, నా ప్రభు పేరు కాదే ఇది అంటూ ఉండేదట. என்னுடைய ஆண்டவர் ఎంత గ్రహింపు ఆమెకు వచ్చినది. எவ்வளவு ஒரு உணர்வு அந்த అమ్మ. ఆమె ఎంత ఉన్నతమైన మెట్టులోకి లేచింది. அந்த అమ్మ ఎవరు ఉయర్వాన படியில పెద్ద పెద్ద చదువుకున్నటువంటి పాస్టర్లు ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఆలోచనలు అడుగుతూ ఉండేవారు. பெரிய பெரிய படிச்ச பாஸ்டర్கள்லாம் வந்து அந்த అమ్మட்ட வந்து ఆలోచన கேட்டார்கள். ఆమె అన్నామణి పుస్తకం చదివినటువంటి వాళ్ళ అమ్మ పేరు தான் అన్నామణి.
అన్నమణి అన్నమణి. ఈ ఆడవాళ్ళు ఎవరు చదవలేదు, సత్తులు వీళ్ళు. பெண்கள் யாரும் చేతులు పైకెత్తండి, బాగా படிக்கவில்லை. కనపడడం లేదు. చదివారా చదవలేదా? படித்தீர்களா இல்லையா? ఒక్కొక్కరు బుక్ ఇచ్చే, ஒவ்வொருவருக்கும் 30 రూపాయలు 25 రూపాయలు, అది 50 రూపాయలు ఇవ్వండి, 50 రూపాయలు ఇచ్చి తీసుకోండి. 30 ரூபாய் 20 ரூபாய் ஆகுது, 40 ரூபா கொடுத்து வாங்கி கொடுங்க. కొనండి, పుస్తకాలు కొనుక్కొని చదువుకోనండి. புத்தகத்தை வாங்கி படியுங்கள். కాబట్టి విశ్వాసులు గ్రహింపు ఆమెకు వచ్చినది. ஆகையால் அந்த அம்மாவுக்கு விசுவாசத்தின் மூலமாக உணர்வு வந்தது. అట్టివారు సఫలులై అంటే ఫలములు కలిగినటువంటి వారై. அப்படிப்பட்டவர்கள் பலன் கொடுக்கக்கூடியவர்கள். ఒకడు 100 అంతలుగాను, మరి ఒకడు 60 అంతలుగాను, ఇంకొకడు 30 అంతలుగాను 30 అంతలుగాను ఫలించునను. ஒருவன் 100ஆகவும் ஒருவன் 60ஆகவும் ஒரு 30ஆகவும் பலன் கொடுத்தான். ఫలముతో కూడినటువంటి ఒక చక్కటి ఏర్పాటు. இது కణికి సంబంధపట్ట ஒரு நல்ல ఏర్పాటు. ఇళ్ళు వాకిళ్ళు సంపాదించుకునే ఫలము కానే కాదు. వీడుగளையும் వాసల్గளையும் సంపాదించుకునేది బలన్ అల్ల. ఆస్తి పాస్తులు సంపాదించుకునేటువంటి ఫలము కాదు. ఆస్తిగளையும் சொத்துக்களையும் సంపాదించుకునేది కణిகள் அல்ல. యేసు ప్రభు మనకిచ్చే ఫలం ఏంటో తెలుసా? యేసాండు நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய கனி என்ன தெரியுமா? శ్రమలు శ్రమలు శ్రమలు, பாடுகள். శ్రమలు మనకు అనుగ్రహించబడి, பாடுகள் நமக்கு అరుళపட்டிருக்கிறது. ఇప్పుడు టీవీలో ప్రోగ్రాంలు ఇచ్చి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు వట్టి అబద్ధపు మాటలు మాట్లాడి మనుషులను మభ్యపెడుతూ ఉన్నారు. టీవీలో செய்தி கொடுக்கும்போது ஆசீர்வதிப்பார், தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் என்று பொய்யான பேச்சுக்களை ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள். ప్రార్థన చేస్తే మీకు రోగాలు బాగవుతాయి, நாங்கள் ஜெபம் பண்ணினா உங்களுக்கு வியாதி போய்விடும், దయ్యాలు పోతాయి, நாங்கள் ஜெபம் பண்ணா உங்களுக்கு பிசாசு ஓடும். యేసు ప్రభు పేరే ఉండదు అక్కడ, యేసాండ్ర పத்தி పేరు ఎదువు இருக்காது. బుద్ధి లేని ప్రజలు, புத்தி இல்லாத ஜனங்கள். ఆశీర్వాదము అంటే ఏమిటో తెలిసినా? ఆశీర్వాదం అంటే என்ன தெரியுமா? ఫిలిప్పీయులకు రాసిన మొదటి అధ్యాయము ఆఖరి వచనము చదువుకుందాం. ఫిలిప్పియర్ முதல் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை வாசிப்போம். త్వరగా చదవండి, టైం అయింది. క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచుట మాత్రమే గాక ఆయన పక్షమున ఏంటి 2 ఇళ్ళు సంపాదించుకున్నటయు, అత్తోళ్ళు మామూళ్ళు డబ్బు ఇస్తే ఇల్లు కొనుక్కోవటము, ఆ పక్షమున శ్రమలు పడటమా, డబ్బు సంపాదన? గట్టిగా చెప్పు. ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహించబడినది. அவர் நிமித்தமாக உங்களுக்கு அருளப்பட்டு శ్రమలు పడడము నేర్చుకోనండి, பாட அனுபவிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். అది మట్టి బిడ్డలైనా గులకరాళ్ళైనా దానిలో ఉండడం నేర్చుకోవాలి. అది వసతి లేకపోయినా కూడా, వసతి ఇల్లామల్ இருந்தாலும் கூட, మేరిట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి? మేరిట్ நமக்கு எங்கே நடக்கும் చెప్పండి. కొప్పూరులో జరుగుతుంది. బాగా మంచి రాళ్ళు, ఇట్లాగనే రాళ్ళు పరిచింది అక్కడ లేదు. కొప్పూరు నల్ల కల్లాగా. ఈసారి మీరందరూ నాకు మూతి నొప్పి, ముడ్డి నొప్పి, కాలు నొప్పి అని చెప్పనేకూడదు. இந்த தடவை நீங்க யாரும் எனக்கு முட்டி வலி, இடுப்பு వలి, ఇప్పుడు నుంచే సెలవులకు సిద్ధపడండి, సెలవు తీసుకోండి. இப்பொழுது நீங்கள் లీవుకు దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు చేసుకోండి. இப்பொழுது நீங்கள் அதுக்கு வேண்டிய ஆயத்தத்தை செய்யுங்கள். డబ్బు లేదండి, உங்களுக்கு பணம் இல்லை. ఛీ, ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు? இப்படிப்பட்ட பேசுகிறீர்கள். మేము ఆ కూటములకు ప్రారంభము నుండి ఆఖరి వరకు ఉండాలి. மே மாத கூட்டங்களில் முதல் நாள் இருந்து கடைசி நாள் வரை இருக்க வேண்டும். நாங்கள் ஸ்டோர்புரம் கூட்டங்களுக்கு போகும்போது మొదటి రోజు మొదటి కూటం కూడా పోగొట్టుకునేవాళ్ళం. முதல் நாள் முதல் கூட்டத்தை கூட இருக்க மாட்டோம். ఆశీర్వాద కూటం అది కూడా వదిలిపెట్టేవాళ్ళం. கடைசி கூட்டம் ஆசீர்வாத கூட்டம் அதே கூட நாங்கள் விருப்பப்படுவோம். కూటములకు హాజరయ్యేవాళ్ళం. நாங்கள் ஒவ்வொரு கூட்டங்களுக்கு அங்கே போய் விடுவோம். మీరెందుకు ఉండడం లేదు? కుంటోళ్ళ మీరు? அங்கே இருக்க முடியல, நீங்க நொண்டிகளா? You must program from today onwards. நீங்கள் இந்த நாள்ல இருந்து அதுக்காக நிகழ்ச்சி నేను ప్రతి కూటములకు హాజరవుతాను. நான் ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் போவேன். ఒంటరిగా వస్తాను, ఆ సగం వస్తాను, ఆ భార్య రాదు, నా భార్య మగాడువా? నువ్వు ఎవరు? ఎటువంటి వాడు? నీ భార్యని బిడ్డల్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేవా? నా మట్టు వరే మனைவி వర మాటా அப்படி అది రాదండి, అది వరాదు. దానితో 6 పిల్లలు కన్నావు, అది రాదంట. చవటవా మగాడవా ఏమిటో తెలియలే. రాదు అనొచ్చునా? నా కొడుకు నాతో మాట్లాడాడు, என் மகன் என்னோட பேச மாட்டான். అటువంటి మాటలు మాట్లాడారంటే అసలు సేవలో కూడా ఉండనింది నువ్వు ఇక మీదట. அப்படிப்பட்ட பேச்சு பேசினா நீங்க ஊழியத்தில் கூட இருக்க கூடாது. ఒక మగతనము లేనటువంటి వ్యక్తులు ఏంటి? சொல்லப்பா,
మగతనం అంటే కూడా తమిళ్ తెలియాలా அவனுக்கு சொல்லு அது போகட்டும் அங்கே పోవటం. నిన్న ఒక కుర్రాడితో మాకు బంధువు వాడు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఆ ఫెలోషిప్లో మక్కై చస్తా ఉన్నాడు. మా అల్లుడికి సొంత బంధువుడు, మేనత్త కొడుకు వాడు. என்னுடைய அத்தை மகன் அவன். నా ఏనత్త எங்கள் అల్లుడికి மருமகனுடைய అத்தை మగన్. ఏరా నీకు మగతనం ఉందా? సేవ చేయడానికి ఏమైనా సిగ్గు అన్నం వచ్చిందా? వాక్యం అంటున్నావు. జార్జి ఉన్నాడా వెళ్ళిపోయాడా? పో. ఆ మాటలు మాట్లాడితే ఎవరు ఉండరు కావాలి, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతారు కావాలి. దేవుని కొరకు బ్రతకలేనటువంటి బ్రతుకు ఎందుకు? దేవునికి వాడాத வாழ்க்கை என்னத்துக்கு? పాటలు మాత్రం పాడతారు. నేను దేవుని కొరకు బ్రతుకుతాను, కష్టములైనా ఇబ్బందులైనా ఆపదలైనా ఏమైనా వట్టి చవట బతుకులు మీవి. యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఇట్ ఇస్ ఏ షేమ్. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం జాగ్రత్తగా இருக்க வேண்டும். దేవుని వాక్యము వినడానికి మనము మన ప్రాణములు సిద్ధపరచుకోవాలి. దేవుని వార్త కేర్పదకాக நம்முடைய జీవని నామ ఈరోజు పాటలు విని ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ. కనీసం ఆఖరి రోజైనా మంచి పాటలు పాడుతున్నారు వీళ్ళు. ఆఖరి రోజైనా వెరీ గుడ్. అంతేగాని ఈ గ్యాడ్జెట్స్ పెట్టుకొని పాటలు పాడదు. మీ గొంతు కూడా పెద్ద గ్యాడ్జెట్సే. உங்களுடைய குரலே பெரிய మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. మీరు పాడదగినటువంటి వాళ్ళు. ఇందాక పాడమంటే అబ్బో ఎంతమంది వచ్చి పాడారు. ఒకరి తర్వాత పాటలు పాడేవాళ్ళు, సంగీతం లేని వాళ్ళు, అన్ని పాటలు పాడతారు. సరే, కాబట్టి 30దంతులుగాను 60దంతులుగాను లేకపోతే 100ంతులుగాను ఫలించేటటువంటి వాళ్ళకి మొట్టమొదట గ్రహింపు అనేది ఉండాలి. మొదలవది ఉణర్వు இருக்க வேண்டும். గ్రహింపు ఉన్నప్పుడు ఉణర్వు இருக்கும்போது దేవుడు వారిని అనేకమైన రెట్లు ఆశీర్వదించాడు. தேவன் அவர்களை அநேக மடங்கு ఆదికాండము 26వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నాము. ఆదికాండం 26వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ఒక మనిషిని తీసుకున్నాడు. త్వరగా చదవండి. తీసుకున్నాడు. ఇస్సాకు ఆ దేశమునందు విత్తనము వేసి ఆ సంవత్సరము 100ంతలు ఫలము పొందెను. ఆగు నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరములు ఉంటున్నావు సహవాసంలో? ఎత్తని వర్షమా இந்த சகவாசத்தில் இருக்கிறாய்? படிச்ச வசனம் படிச்சாடு. எத்தனை வருஷமா இருக்கிறிய? கமான், 15 years is a waste. నీవు నీ భార్య బాగా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులు, நீங்களும் மனைவி நன்றாக படித்தவர்கள். I am ashamed of your progress in your spiritual life, I say. ఈ వరకు ఒక ఊరికి ఒక సేవకుడికి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు మీరిద్దరు. ஒரு இது நாள் வரைக்கும் ஒரு ஊருக்கு வசனம் வரல உபவாசம் இருக்கிறோம். 3 நாள் இருக்க சொன்னாரு கடவுளடி ஊழியக்காரனை. இன்னும் வரல. எங்கேருந்து வருது? போய் పట్టుకో. అక్కడ పందుల కిందలు తిరుగుతూ ఉంటే వాడిని పట్టుకోండి. ఒంటరిగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాల్సిన వాళ్ళు వదిలిపెట్టి ఇంకా వరల ఎంగే వరదప్పా ఉన్న వరల ఎంగే வருது? எப்போ வரப்போகிறது? 15 வருஷம் ஆயிப்போச்சு. இன்னும் எப்போ வருது சொல்லுங்க. டைம் ஃப்ரேம். ஐ வாண்ட் டைம் ஃப்ரேம். we are engineers, you know. we want work to be done in time frame. come on. ఇల్లు కట్టడానికి వేసావు కదా ప్రోగ్రాం. ఇదిగో 15 రోజులు, ఒక 2 సంవత్సరాలు కట్టాలి అని అన్నావు. కట్టేవా లేదా? ఇంకా కొసుకు வீடு கட்டுறதுக்கு 2 வருஷம் பிளான் பண்ணி கட்டிங்களா இல்லையா? இருக்கிறாரா எல்லாரும் படிச்சாடு வெளியே போனாரு. మనము ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలి. நாம் அதை ప్లాన్ பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். కొప్పూరు కూటములకు అయ్యో కొప్పూరు అక్కడ అది ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, పులి ఉంటుంది, బెబ్బులు ఉంటుంది, తింటుంది. ఒక్కొక్కళ్ళు మనం సిగ్గుపడాలి. ఇన్ని సంవత్సరం అక్కడికి వెళుతూ ఉన్నాము.
இத்தனை வருஷம் அங்கே போய் கொண்டிருக்கிறோம். నీళ్లు వసతి లేకపోయినా ఎలాగో అక్కడ కూటములు జరుగుతూ ఉన్నాయి. தண்ணீர் வசதி இல்லை என்றால் அங்கே எப்படியாவது கூட்டம் లాబొరేటరీలు நடக்கிறது. జరుగుతూ లాబొరేటరీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. அங்கே லேபரேட்டரி கூட ஏற்பாடு షెడ్స్ பண்ணுகிறோம். ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. செட்டு ஏற்பாடு பண்ணுகிறோம். పోయిన సంవత్సరం దాదాపు 30,000 పైన అయిపోయింది దానికి. போன முறை 70,000 rupees only for shed. போன வருஷம் 70,000 அந்த குடிசைக்கு மட்டும் செலவாகி விட்டது. గుడిసె ஒரு గుడిసె அந்த பெரிய பந்தலுக்கு மட்டும் நம்ம 70,000 గుడిసె మెంటాలిటీ தான் நம்மளுది. కమాన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే. దాని కొరకు కావలసిన ఇదిగో మేము 5,000 రూపాయలు మేము ఇస్తాము, లేకపోతే 10,000 రూపాయలు ఇస్తాము. அதற்காக நாங்கள் இந்த நாள்ல இருந்து 5,000 கொடுக்கிறோம், 10,000 கொடுக்கிறோம் என்று ஆயத்தப்பட வேண்டும். நீங்கள் దేవుడు మీకు 100 ఫలం ఇవ్వబోతున్నాడు. தேவன் உங்களுக்கு 100 மடங்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்க போகிறார். 100 ఫలము ఆశీర్వాదం ఎవరికి వచ్చింది? 100 மடங்கு பலன் ஆசீர்வாதம் யாருக்கு கிடைத்தது? read it man. 100 ఫలము పొందెను. కమాన్. ఎస్. అబ్బాయి నేను చెప్పినందుకు నీకు మనసు కష్టమైందా? గొంతుకులాగా గుండె గొంతుకులో కొట్టాడుతుందా? లేదు. రోషం తెచ్చుకొని మారు మనసు పొందండి నీవు నీ భార్య. కమాన్. 100 ఫలము పొందెను. యెహోవా అతని ఆశీర్వదించను గనుక ఆ మనుషుడు చిన్నవాడాయను. చిన్నవాడాయనా? చదవండి. ఏంటి ఎడ్డమక్కలాగా చదువుతున్నాడు. ఆ మనుషుడు చిన్నవాడాయనా పెద్దవాడాయనా? బా ఇప్పుడు నోరు తెరుస్తున్నారు. ఆ మనుష్యుడు పెద్దవాడాయను. அவன் ஐஸ்வர்யவனாகி வர வர விருத்தி அடைந்து மகா ఇంకొక వ్యక్తిని గురించి మనం చదువుకుంటున్నాము. இன்னொரு ஒருத்தரை குறித்து நாம் பார்ப்போம். యోసేపు అనే దైవజనుడు, అంటే యోసేపు అనే వ్యక్తిని గురించి చదువుతున్నాం. 32వ అధ్యాయం 2వ వచనం, 39వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదువుకుందాం. ஆதியாகமம் 39ஆம் அதிகாரம் 2వ వచనం త్వరగా చదవండి. యెహోవా యోసేపుకు కూడా తోడై ఉండెను గనుక ఆయన సహవాసం ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నాడు? యోసేపు ఎవరితో సహవాసం யாரோடு சகவாசம் అతడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు చెరసాలలో. தனிமையிலே சிறைச்சாலையில் అతడు ఎవరితో సహవాసం చేయలేదు. அவன் யாரோடு சகவாசம் பண்ண முடியாது. దేవుడు అతనితో సహవాసం చేస్తాడు. தேவன் தாமே அவரோடு சகவாசம் பண்ணினார். ఆయన ఒంటరిగా లేడు చెరసాలలో. அவன் தனிமையாக சிறைச்சாலையில் இல்லை. యెహోవా అతనికి తోడై ఉండెను గనుక கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். నీ తోడు ఎవరు ఉంటున్నారు? உன்னோடு கூட யார் இருக்கிறார்? నీలో నిజమైన ఫలములు రావాలంటే ఎవరు నీతో కూడా ఉంటున్నారు? உனக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் வர வேண்டும், யார் இருக்க வேண்டும்? చదువు, టైం అయిపోయిందా? నెక్స్ట్. వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడకు ఉండెను. ఆ తర్వాత ఉన్నతమైన మెట్టులోనికి వెళ్ళిపోయినాడు. అతడు అంతటితో ఆగిపోలేదు. அவன் நின்று போகவில்லை, உயர்வான ஒரு நிலைமைக்கு போய்விட்டான். అతడు ఫరో యొక్క కుటుంబమునకు పెద్దవాడైపోయినాడు. ఫరోనుடைய அந்த కుటుంబத்திலே அவன் பெரியவனாக மாறிவிட்டான். మనకేది పెద్దరికం రావడం లేదు, గొప్పతనం రావడం లేదు. நமக்கு ஏன் ஒரு పెரிய కిందనే కొట్టుకుంటున్నాం, ఆస్తి కొరకు పోట్లాడుకుంటున్నాం, సిగ్గు లేదు. நம்ம வைத்திருக்கிற அந்த சொத்துக்காக சண்டை போட்டுக்கிறோம். ఆస్తుల కొరకు పోట్లాడుకుంటారు. கிறிஸ்தவர்கள் சொத்துக்காக சண்டை போடுகிறார்கள். పోతే పోయిందని చెప్పాలి. ఆస్తులు పోయినా పర్వాలేదు, சொத்துக்கள் போனாலும் பரவாயில்லை. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక, కొరింథీయులకు முதல் நிருபம், ఎవరు చెప్తారు? 6వ అధ్యాయము 6వ అధికారం. చదవండి, చదువుతూనే ఉండండి. అప్లై బట్ నో రిప్లై. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయము 9వ వచనము, 9వ వచనం కాదులే, 6వ అధ్యాయం చదవండి. 6వ వచనము నుండి చదవండి. 6వ వచనము నుండి చదవండి. అతో అయితే సహోదరుడు సహోదరుని మీద వ్యాజ్యమాడుచూ ఉన్నాడు. దేని కొరకు? స్థలము కొరకు, 1 ఇంచు కొరకు, 2 ఇంచుల కొరకు. 1 అడికాக 2 అడికాக. మాకు మా నాన్న కొంత ఇంటి స్థలము వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినాడు. எனக்கு எங்களுடைய அப்பா ஒரு வீடு వెనకల మాకు మా కుటుంబమునకు, எங்களுக்கு எங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு வீட்டை எங்க அப்பா வைத்து விட்டு போனார். నాకు మా అన్నకి లాభానికి ఆ స్థలము ఇవ్వాలి. என்னுடைய மகன்களுக்கும், எனக்கு எங்க அண்ணனுக்கு, எங்க தம்பி லாபானுக்கு, எனக்கு என்னுடைய அண்ணனுக்கு லாபானுக்கு அந்த 3 பேருக்கு அது பங்கிட்டு கொடுக்க வேண்டும். అయితే అసలు 3 ముగ్గురికి కాదు, అది సరిసగము
నాకు సగం రావాలి, మా అన్నకి సగం రావాలి. அதை சரிசமமாக பிரிக்க வேண்டும். எனக்கு பாதி, என்னுடைய அண்ணாவுக்கு నా பாதி. సగంలో నేను మా తమ్ముడికి ఇంకొక సగం ఇచ్చుకోవాలి. என்னுடைய பாதியிலே இப்போ நான் ஒரு பாதியை என் தம்பிக்கு கொடுக்க வேண்டும். ఆయన వచ్చి మా భార్య దగ్గర అడిగినాడు, அவர் வந்து என்னுடைய மனைவிட்ட கேட்டார், ఏం చేయమంటావు అమ్మాయి, ఏం చేయమంటావు? என்ன செய்றீங்க சொல்றீங்கம்மா? నన్ను అడగట్రా, మా అన్న మా భార్య దగ్గర వచ్చి అడుగుతున్నాడు. என்னை வந்து கேட்கல, என்னுடைய மனைவி இடத்துல கேட்கிறார். என்னுடைய మనవి గిట్ట என்னுடைய மனைவி இடத்துல கேட்டார். ఆవిడేం చెప్పింది, அவங்க మాకు మెడ్రాస్లో ఒక చిన్న స్థలం ఉంది, ఇల్లు ఉంది, எங்களுக்கு மெட்ராஸ்ல ஒரு சின்ன வீடு కాబట్టి இருக்குது. అది అవసరం లేదు బావగారు, அதனால எங்களுக்கு அந்த అది இது தேவையில்லை, నీవు మరిది మీరిద్దరు వేసుకోండి అని చెప్పి. அந்த இடத்தை நீங்களும் మరిది లాభాన్, லாபான మరిది అంటే తెలీదా? கொழுந்தனார் எடுத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொன்னார். ఎన్నది నవ్వద్దు, తెలిస్తే చెప్పండి, మాకు తెలియక మేము తట్టపట్టలాడుతున్నాం. మరిది అంటే ఎవరు? కొత్తనారా? கொழுந்தனார் సరే, ఎవరో ఒక నార పిసు. సరే, నేనేం చెప్పాను, సరే కానీ అట్టనే చేయాలన్నా అన్నాను. అరే, ఒక ఇంచు కూడా పనిరయ్యా, సహోదరుడు మీద వ్యాజ్యం ఆడుచున్నాడు. సహోదరు మేలు వழக்கு పోడుகிறார்கள். తర్వాత చదవండి అది, మరి అవిశ్వాసుల ఎదుటనే వ్యాజ్యమాడుచున్నాడు. ఒకని ఇప్పటికే కేవలము లోపం. కమా నెక్స్ట్, అంతకంటే అన్యాయము సహించటం మేలు కాదా? அதை விட அநியாயத்தை சகிப்பது மேலல்லவா? జార్జి లేచి నిలబడు. జార్జి, నిద్రపోతున్నావు అంటారా? ఇతని అన్నకి చెరిసగం ఒక గ్రౌండ్ స్థలం ఉంది, అది చెరిసగం తీసుకోవాలి. இவருக்கும் அவருடைய அண்ணாவுக்கும் ஒரு கிரவுண்ட் இடம் இருக்கிறத சரிசமமா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். అయితే అతను నేను ఏమనంటున్నాడు, వీళ్ళని తరిమి కొట్టబోతున్నాడు. ஆனா அவர் நான் உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ఇవరే తొరతి అడిగి పోகிறார். ఇతని భార్యని ముగ్గురు బిడ్డల్ని ఆ ఇంటి నుండి తరిమేస్తున్నాడు. ఇవరైயும் அவருடைய மனைவி 3 பிள்ளைகளையும் వారు కొన్ని దినములు అక్కడ ఉంటే చచ్చేవాళ్లే. వారు కొన్ని దినములు கொஞ்ச நாள் அங்கே இருந்தா அங்கே அவர் செத்து போயிருப்பார். గొడ్డలి కత్తులు అవన్నీ రెడీ చేశారు కొట్టడానికి. కోడారి కత్తి ఎல்லாம் రెడీ పడినారు. அவர் సరే, నా దగ్గరికి వచ్చినాడు, నేను చెప్పినాను అయ్యొద్దురా, వద్దుకు పోట్లాడుకోవటం, వాడికి వదిలేసినారా? ఎన్கிட்ட வந்து கேட்டாரு, நான் ఎదుక அதுக்காக సండే அதை అయితే விட்டு சொன்னேன். వచ్చిన తర్వాత అతనికి ఒక చిన్న స్థలం దొరికినది. ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவருக்கு ஒரு சின்ன இடம் கிடைத்தது. అక్కడ ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. அந்த இடத்துல ஒரு வீடும் கட்டி இருக்கிறார். బిడ్డలందరికీ పెళ్లిళ్ళు జరిగినవి. 2 பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணார். వాళ్ళు అలాగనే ఉన్నారు. அவர் அப்படியே இருக்கிறார். దేవుని కొరకు అన్యాయము సహించటము నేర్చుకోవాలి. தேவனுக்காக அநியாயத்தை சகிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். అలాగూ అన్యాయం సహించటము నేర్చుకోలేదు. அப்படியாக நாம் அநியாயத்தை சகிக்க கற்றுக்கொள்ளவில்லை. సహోదరుని మీద వ్యాజ్యమాడుతూ ఉన్నారు. సహోదరన్ மேலே వழకాడుகிறான். ఇంకేమంటున్నాడు, అయితే మీరే అన్యాయం చేస్తున్నారు, అపహరించుచున్నారు, మీ సహోదరులకి ఇలాగూ చేయించు ఉన్నారు. உங்களுடைய சகோதரருக்கு நீங்க இப்படியாக செய்கிறீர்கள். కాబట్టి మనము అన్యాయం సహించే మెట్టులోనికి వెళ్ళిపోవాలి. ஆகையால் நாம் அநியாயத்தை சகிக்கக்கூடிய அந்த வழியில் வர வேண்டும். యోసేపు ఫరో ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇల్లంతటిని దేవుడు అతనికి అప్పగించినాడు. யோசேப்பு பார்வோனுடைய வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த வீடு முழுவதும் யோசேப்புக்கு கொடுத்தார். పాపము తన తల్లిదండ్రులను వదులుకున్నాడు, తండ్రిని వదిలినాడు, தகப்பனை விட்டு வந்தார், సొంత దేశమును వదిలిపెట్టినాడు, சொந்த தேசத்தை விட்டுட்டு வந்தார். అతని గురించి ప్రభు ఏమంటున్నాడు, அவனை குறித்து ஆண்டவர் యోసేపు ఫలించడి కొమ్మ, யோசேப்பு கனி தரும் கொடி, అది ఊట యుద్ధ ఫలించడి కొమ్మ. అది రిఫరెన్స్ ఎవరు చెప్తారు? 49వ అధ్యాయము, ఆదికాండం 49లో ఉంటుంది. త్వరగా చదవండి, టైం అయింది. ఆదికాండం 49వ అధ్యాయము 22 నుండి చదివితే తెలుస్తుంది. చదవండి త్వరగా. అది ఊట యుద్ధ ఫలించడి కొమ్మ. అబ్బా, ఎక్కి వ్యాపిస్తూ ఉంటుందట. ఒకటో కీర్తనలో అలాగే చెప్పినాడు, ఊట యుద్ధ ఫలించడి చెట్లు వాళ్ళు. நீர்க்கால்கள் ஓரமா நடப்பட்ட பல கனி தரும் దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము వాళ్ళకి ఊటలాగా వస్తుంది. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நீரூற்றை போல அவருக்கு வந்து கொண்டிருக்கும். ఫలించకుండా ఆగిపోలేరు. அவள் கனி கொடுக்காமல் நின்று விட மாட்டான்.
దేవుని దేవుని యెరూషలేము పరలోక పట్టణంలో ఒక చెట్టు ఉన్నదట. தேவனுடைய எருசலேம் பரலோக பட்டணத்திலே ஒரு செடி இருக்கிறது. ఒకే చెట్టు రెండు చెడిదా? ప్రక్కల ఆ அதுல இரண்டு నది கனிகள். రెండు ఓరలను పెరిగిందట. அது ஒவ்வொரு மாதமும் లే ఒక నది ఉంది, నదికి రెండు ఒడ్లు ఉన్న రెండు ఒడ్లుగా ఒకే చెట్టు అంట. అది அந்த நதி போய் கொண்டிருக்கு, ரெண்டு பக்கத்துக்கும் அது ஒரே ஒரு செடி தான். ఒకే చెడే రెండు చెట్ల చదివారు ఎప్పుడైనా? చదువుకున్నారు లేదు తెలియలే. ఒకే చెట్టు రెండు ఓరలకి ఒకే చెట్టు అంటే ரெண்டு நீரூற்று அண்டையிலே ஒரே ஒரு செடி. బా దానికి ఎన్ని ఫలములు ఫలిస్తూ ఉంటాయి. அது எவ்வளவு கனிகளை கொடுக்கும். నెలకి ఒక కాపు కాసేది, மாசத்துக்கு ஒரு கனி கொடுக்கும். సంవత్సరములకు 12 కాపులు కాస్తాయి. வருஷத்துக்கு 12 கனிகளை கொடுக்கும். దాని ఆకులు ఆశీర్వాదకరముగా ఉంటాయి. அதனுடைய இலைகள் உதிராமல் இருக்கும். మనము దేవుని కొరకు అలాగ బ్రతకవలసినటువంటి நாம் వారు. தேவனுக்கு அப்படியாக பிழைக்க வேண்டிய అనేక మందిని దేవుని రాజ్యంలోనికి తీసుకుని రావాల్సిన వారము. அநேகரை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக கொண்டு வர வேண்டியவர்கள். ఆ శిష్యులు ఒకసారి అంటున్నారు, మేము సమస్తమును వదిలిపెట్టి వచ్చినాము. சீசர் ஏசாண்டோடத்திலே சொல்றார், நாங்க எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு வந்தோமே. ప్రభు ఏమంటున్నాడు? ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? మీకు 100 రెట్లు దొరుకుతుంది అబ్బాయి, உங்களுக்கு 100 மடங்கு கிடைக்கும். మార్కు సువార్త 10:28 వచ్చిన చదువుకుందాం. மார்க்கு சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். 28 నుండి 30 వరకు గబగబా 28 చదవాలి. 30 వసనం. మార్కు సువార్త పేతురు ఇదిగో ఎస్ యేసు ఇట్లా నేను ఒక్కొక్కటి నెమ్మది నెమ్మది చదవాలి. అన్నదమ్ములను ఇంటినైనను ఇహమందు హింసలతో పాటు, గుర్తుపెట్టుకోండి, అది హింసలతో పాటు 100 రెట్లు. వచ్చే సంవత్సరం ఇది దొరుకుతుందో దొరకదో మనకు తెలియదు. வர வருஷத்துல இந்த இடம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ நமக்கு தெரியாது. ఇది మీకు కావాలంటే ఒక్కొక్కడు 5,000 రూపాయలు ప్రక్కన దాచిపెట్టాలి. இந்த இடம் நமக்கு வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொருவரும் దాచిపెట్టాలి. సంవత్సరం వచ్చే వరకు 5,000 దీని కొరకు దాచిపెట్టాలి. வருஷம் வரும்போது 5,000 இதுக்கு ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும். సంతోషంగా ఈ స్థలంలో ఉంటున్నారు. ఒకవేళ అది తీసుకోవాల్సి వస్తుందేమో. சந்தோஷமா இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த ஹால் கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம். ఇప్పుడే అక్కడక్కడ కొంచెం మొలకలు మొలుస్తూ ఉన్నాయి. இப்பொழுது அங்கங்கே கொஞ்சம் முளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. సహవాసమును గురించినటువంటి వర్తమానములు అక్కడిక్కడికి వెళుతూ ఉన్నాయి. சகவாசத்தை குறித்த வார்த்தைகள் போய் கொண்டிருக்கிறது. దేవుని చిత్తమైతే, தேவனுடைய சித்தமானால் ఆ పెద్ద స్థలం తీసుకోవాల్సి వస్తుందేమో. அந்த பெரிய ஹாலை நாம் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டியது இருக்குமோ என்னவோ. అప్పుడు 2 లక్షలు కూడా అవ్వచ్చునేమో, చెప్పలేము. அப்பொழுது 2 லட்சம் கூட செலவாகலாம். మీరు దేవుని కొరకు ప్రత్యేకముగా ఉండవలసినటువంటి వ్యక్తులు. நீங்கள் தேவனுக்காக விசேஷமாக இருக்க வேண்டியவர்கள். హింసలతో పాటు பாடுகளோட கூட, ఆ తర్వాత ఆశీర్వాదములు. அதன் பிறகு ఆశీర్వాదం. అది ఈ లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు కాదు, அது இந்த ఉలగ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం இல்லை. పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు. పరలోక సంబంధமான ఆశీర్వాదం. 100 రెట్లు ఫలమును మనం ఫలించగలము. 100 తనయాగ பலன் நாம் கொடுக்க முடியும். మారుమనసు పొందక ముందు పేతురు చాలా అవకతవకలుగా ఉంటూ ఉండేవాడు. மனதிற்கு முன்னாக பேதுரு மிக పునరుద్ధాన శక్తిని చూచిన తర్వాత కూడా కొంచెము అవకతవకలుగా ఉండినాడు. இயேசுனுடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை பார்த்த பிறகு கூட அவர் அங்கங்கே ஆடிக்கொண்டிருந்தார். పెంతెకొస్తు దినము వచ్చినప్పుడు, ஆனா பெந்தெகோஸ்தே நாள் வரும்போது, ఆయన ప్రసంగించినప్పుడు, அங்கே பிரசங்கிக்கப்படும் போது 3,000 మంది ఒకే దినమున బాప్తిసం పొందినారు, మారు మనసులోనికి వచ్చినారు. 3000 பேர் ఒరే నాళ్ళే மனம் திரும்பி ఒకే రోజు ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள். 3,000 మంది చేర్చబడినారు. ஒரே நாள்ல 3000 பேர் ఆ சேர்க்கப்பட்டார்கள். తర్వాత రోజు రోజు మనుషులు చేర్చబడుతూ వచ్చినారు. அதன் பிறகு நாளுக்கு நாள் மனிதர்கள் சேர்க்கப்படுகிறார்கள். మనము చేర్చబడలేదు, బక్క చిక్కిపోతున్నాం. అలాగే நாம் சேர்க்கவில்லை, இன்னும் அப்படியே சிக்கிக் ఎక్కడో கொண்டிருக்கிறோம். నాటిట ఉన్నాను సార్, మారు మనసు పొందాడు, లేదు సార్, లేదు, దొరకలేదు సార్. ఏమి అభివృద్ధి మనకి? இன்னும் வளர்ச்சி இருக்கிறது, நமக்கு అభివృద్ధి లేదు, வளர்ச்சி இல்லை. గోయింగ్ డౌన్ ది స్టాండర్డ్. கீழே போய் கொண்டே இருக்கிறோம். దేవుని వాక్యమును విన్న తర్వాత అభివృద్ధి చెందాలి. தேவனுடைய வார்த்தை கேட்ட உடனே నేను வளர்ச்சி మారు அடைய మనసు పొందిన வேண்டும். కొత్త దినముల్లో నేను ప్రార్థన చేసినాను. நாங்கள் மனம் திரும்பின புதிய ప్రభువా, నా ఎడల నీ ఉద్దేశములు ఏమిటి? ஆண்டவரே, என் பட்சத்திலே உம்முடைய நோக்கம் என்ன? అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఆ వాక్యం చదివినప్పుడు. அப்பொழுது எனக்கு அந்த வார்த்தை నువ్వు படிக்கும்போது புரியவில்லை. తూర్పునకును పడమటకును వ్యాపించబోతున్నావు. நீ வடக்குக்கும் తూర్పు అంటే వాడికి கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும்
వ్యాపించబోతూ ఉన్నావు. விருத்தி அடைய போகிறாய். నాకు అది అసలు అర్థమే కాలేదు. எனக்கு அது புரியவே இல்லை. నాకు శరీరంలో రోగం ఉండినను, என் சரீரத்திலே బలహీనతలు వచ్చినాను, பலவீனம் இருந்தாலும், తినటానికి తిండి లేకపోయినాను, சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் కొన్నిసార్లు இருந்தாலும், సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్తే సైకిల్ ఆ కాలు అట్లాగే పట్టుకొని పోయేది, అది దిగే కిందకు ఊగేది కూడా కాదు. ஒரு சில நேரத்தில் சைக்கிளை மிதிக்கும் போது கால் கூட கீழே வராது, అలాగే పట్టుకుపోయేది. அப்படியாக போய் ఒక 5-6 నిమిషాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిలీజ్ అయ్యేది. மறுபடியும் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்ச అప్పటి பிறகு వరకు மறுபடியும் ఒక கால் కాలుతో வரும். తొక్కాల్సి వచ్చేది. ஒரு காலிலேயே சைக்கிள் ஓட்ட வேண்டி இருந்தது. ఇప్పుడు అవేమి లేదు మనకి. ఇప్పుడు அப்படியெல்லாம் இல்லை. 2 వీలర్స్, 3 వీలర్స్, 4 వీలర్స్, 5 వీలర్స్. మీ కాలు ఇరిగితే అది 6th వీల్ కూడా వస్తుంది. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి శక్తిని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి. தேவன் நமக்கு கொடுத்த பலனை நாம் ஜாக்கிரதையாக దేవుడు பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். మనలను అభివృద్ధిలోనికి రావాలని కోరుకుంటున్నాడు. தேவன் நம்மை வளர்ச்சியின் பாதையிலே வர ஆசைப்படுகிறார். ఆయన 3000 మందిని మార్పులోనికి తీసుకొని వచ్చినాడు. அவர் பேதுரு 3000 பேரை மனந்திரும்புதலுக்குள்ளாக கொண்டு வந்தார். దానితో ఆయన తృప్తి పడలేదు. அதோடு அவர் நின்று போய் விடவில்லை. అపోస్తలుల కార్యం 4వ అధ్యాయం 41వ వచనం, 4వ వచనం చదువుకుందాం. 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం. அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனம். 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం. 4வது வசனம் 4வது வசனம். ఆ ఆ ఆ 5,000. 5,000. ఎస్, 5,000 అయిపోయినది. ఇంచుమించు 5,000 అయిపోయింది. அவர்கள் தொகை ஏறக்குறைய 5000 இருந்தது. పరలోకములో మనం ఏం చూస్తున్నాము? பரலோகத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? అనేక ప్రజల నుండి, అనేకమైనటువంటి జాతుల నుండి, அநேக ஜனங்கள், அநேக దేశముల నుండి, அநேக தேசத்தில் இருந்தும், అక్కడ ప్రతి వంశములోను, அங்கே ஒவ்வொரு வம்சத்திலேயும், ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలోను, நாலாவித பாஷைக்கு பேசக்கூடியவர்கள் ప్రజలోను, ஒவ்வொரு ప్రతి ஜனங்களுக்குள்ளாகவும், జనములోను ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்கும் దేవుని కొరకు మనుషులను కొని, தேவனுக்காக மனிதர்களை మా பெற்றுக்கொண்டு, దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగాను, அவர்களை ஒரு ராஜ்யமாகவும், యాజకులుగాను చేస్తివి గనుక, ஒரு ஆசாரிய கூட்டமாகவும் செய்கிறதுனால, వారు భూలోకమందు ఏలుదురని క్రొత్త పాట పాడుదురు. அவர்கள் பூலோகம் எங்கும் ஆழ்வார்கள் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள். నీ రక్తం ఇచ్చి వారిని, నీవు యోగ్యుడవు, వధించబడిన వాడవై నీ రక్తం ఇచ్చి వీరందరినీ కొన్నావు. நீர் உம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி இவர்கள் எல்லாரும் பெற்றுக்கொண்டீர். అది ఎంత పెద్ద ప్రవాహం, ఒక పెద్ద జల నిధిలాగా కనపడుతున్నారు. அது எவ்வளவு, అங்கே ఎவ்வளவு பெரிய జల దేవుడు అటువంటి సమూహத்தை గొప్ప కానப்படுகிறார்கள். సందోహమును అనేక వేల మంది ప్రజలను మన ఎదుట ఉంచబోతున్నారు. அங்கே அநேக ஆயிரக்கணக்கான மக்களை தேவன் நமக்கு మీరు முன்பாக త్వరగా మారు మనసు పొంది దేవుని సేవలో పాల్గొనండి. நீங்க துரிதமாக மனம் திரும்பி தேவனுடைய ஊழியத்திலே பங்கெடுத்துக் 100 கொள்ளுங்கள். రెట్లు ఫలమును 100 மடங்கு சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும். ప్రార్థన చేసుకో. ஜெபம் செய்வோம். పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, నీ సేవకులు ఎలాగూ అభివృద్ధి చెందినారు, உம்முடைய ஊழியக்காரர் எப்படியாக வளர்ச்சி సేవలో அடைந்தார்கள், ఎంత ఉన్నతమైన పనిలోకి వెళ్ళినారు ప్రభువా. ஊழியத்தில் எவ்வளவு உன்னதமான நிலைமைக்கு போனார்கள். కెనడా దేశం నుండి, கனடா தேசத்திலிருந்து, ఇంగ్లాండ్ నుండి, இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து, అమెరికా నుండి, அமெரிக்காவிலையும், ఆస్ట్రేలియా నుండి, ஆஸ்திரேலியாலையும், ఇంకా అనేక మారుమూల నెదర్లాండ్స్ నుండి, நெதர்லாந்திலிருந்தும், ఎన్నో స్థలముల నుండి ఈ స్థలమునకు, ఈ మా దేశమునకు మిషనరీస్ వచ్చినారు ప్రభువా. எத்தனையோ நாடுகளிலிருந்து எங்க தேசத்துக்கு மிஷனரிமார்கள் வந்தார்கள். ఉన్నటువంటి ఆ దృక్పథము ఎంత గొప్ప దృక్పథము తండ్రి. அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த பலன் எவ்வளவு பெரிய பலன். విగ్రహారాధనలో నశించిపోతున్న దేశమును చూచినారు కదా. விக்கிரகாராதனையிலே அழிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த தேசத்தை பார்த்தார்கள். చిన్న చిన్న గ్రామాదుల్లో ఇంకనూ దేవుని వాక్యము చక్కగా ప్రకటించబడటం లేదు. சின்ன சின்ன கிராமங்களில் இன்னும் தேவனுடைய வாசனம் நன்றாக பிரசங்கிக்கப்படவில்லை. దేవా, అటువంటి స్థలములకు వెళ్ళవలసినటువంటి కార్యము మాకున్నది. தேவனே, அப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கு போக வேண்டிய அந்த காரியங்களுக்கு మేము ఉన్న స్థలంలో ఎలాగనే ఫలించకుండా దిగ్భ్రాంతి చెంది కూర్చుంటూ ఉన్నాము. நாங்கள் இருக்கிற இடத்திலேயே பலன் கொடுக்க அப்படியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். చేయాలో తెలియ తోచకుండా అలాగా ఆగిపోతున్నాము. என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை நாங்கள் நினைவு கூறாமல் இருக்கிறோம். ఇంకా కొన్ని రోజులైతే మా సహవాసంలో వట్టి పిచ్చోళ్ళు కనపడతారేమో. இன்னும் கொஞ்ச நாள் எங்க சகவாசத்திலே இன்னும் வெறும் பைத்தியக்காரர் காணப்படுவார்களோ என்னவோ தெரியாது. ఏమి ఉపయోగము లేనటువంటి, నిరుపయోగముతో ఉన్నటువంటి
ప్రజలు కనపడతారేమో. எதற்கும் உபயோகப்படாத நிர்விசாரமானவர்கள் காணப்படுவார்கள் దేవా, எனக்கு మా தெரியாது. ప్రియులను మీరు పైకి లేవనెత్తండి. ஆண்டவரே, எங்கள் பிரியமானவர்களை மேலே எழுப்பும். 100 రెట్లు ఫలము పొందుటకు ఒక్కొక్కరిని మీరు దీవించండి. 100 மடங்கு பலன் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக ஒவ்வொருவரையும் మా ஆசீர்வதியும். కుటుంబంలో ఎదుగుతున్న బిడ్డలందరూ రక్షించబడాలి ప్రభువా. எங்களுடைய குடும்பங்களில் வளரக்கூடிய பிள்ளைகள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட ఈ வேண்டும். పోట్లాటలు సద్దనికి పోవాలి ప్రభువా. పోట్లాటలు, అరుచుకోవడము, சண்டை போடுவதும் எல்லாமே அது ఆస్తి పాస్తుల కొరకు పోట్లాడుకునే వారిని అణిచివేయండి అని சொத்து వేడుకుంటున్నాం. சுகங்களுக்காக சண்டை போடுகிறவர்களே நீர் அடக்கி வைக்க வேண்டும். యథార్థమైన మనసు మాకు దయచేయండి. உண்மையான இருதயம் எங்களுக்கு தாரும். ఆ అన్యాయము సహించడం మేలు కాదా? அநியாயத்தை సహిக்கிறது మేలல்லவా? ఇతరుల ఎదుట న్యాయము తీర్పించడానికి వెళతామా మేము? மற்றவர்களிடத்தில் நாங்கள் நியாயம் கேட்க போவோமா? ఒక్కొక్కరము 100 రెట్లు ఫలితమును పొందుటకు సహాయం. ஒவ்வொருவரும் 100 மடங்கு பலன் கொடுக்க உதவி செய்யும். ఇసాకు ఆ సంవత్సరము పంట ఆ విత్తనము విత్తి 100 రెట్లు ఆశీర్వాదం పొందినాడు. ஈசாக்கு அந்த வருஷத்திலே விதைத்தான், 100 மடங்கு பலன் అతడు தந்தது. ఎప్పుడు ప్రార్థనా పరుడుగా ఉండేవాడు. அவன் எப்போதும் ஜெபிக்கக்கூடியவராக இருப்பான். బయటకు వెళ్ళి పొలంలో వెళ్ళి ప్రార్థిస్తూ ఉండేవాడు. வெளியில போய் அந்த நிலங்கள்ல போய் இருந்து ஜெபம் 40 பண்ணுவார். సంవత్సరాల వయసులో కూడా ప్రార్థన మానలేదు. 40 40 సంవత్సరాల வயசுல கூட அவர் ప్రార్థన మానలేదు. ஜெபத்தை விடவில்லை. అతడు అలాగూ ప్రార్థన చేసి చేసి తాను విత్తిన విత్తనములను 100 రెట్లు చేసుకున్నాడు. அப்படியாக அவர் ஜெபம் பண்ணி அந்த அவர் விதைத்த விதையை 100 மடங்கு ஆசீர்வாதம் பார்த்தார். మేము అటువంటి ఆశీర్వాదం పొందుతాం. நாங்கள் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும். మీరు దీవించండి. பிரியமானவர்களே, ஆசீர்வதியும். ఈ కూటములను ఆఖరి కూటములోనికి మేము వచ్చి இந்த ఉన్నాము. கூட்டத்திலே கடைசி கூட்டத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம். దేవా, మా తండ్రి, మా హృదయములను తెప్పరిల్లా చేయండి ప్రభువా. தேவனே, எங்கள் இதயத்தை நீர் ఉజ్జీవింప చేయండి ప్రభువా. உயிர்ப்பிக்க செய்யும். మాకు జీవం పోయండి ప్రభువా. எங்களுக்கு ஜீவனை మాకు నిజమైన தரும். ఆశీర్వాదం దయచేయండి. உண்மையான ஆசீர்வாதத்தை தாரும். యేసు నామమున వేడుకున్నాము. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ఆమేన్.